Is being recorded. Yep, we are back in business. Okay, please, sorry. Okay, yam brauvrajantamanupetamapet krityam dvaipayano virahakatarajuhava putreti tanmayataya taravo vinedus tam sarvabhuta hridayam manimanatosmi yasvanubhavam akila srutisarameekam अध्यात्मदीपमतिथितीर्षतां तमोन्दं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये नमो किञ्चनवित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः ओम नमो वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय శ్రీమద్ భాగవతం 8వ స్కందం 2వ అధ్యాయం గజేంద్రుని సంకట పరిస్థితి శ్రీశుక ఉవాచ आसीद्गिरिवरो राजम् अस्त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः आसीत् गिरिवरो राजं त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः శుకదేవ గోస్వామి పలికెను, రాజా, త్రికూటమను ఒక మహాపర్వతం ఉన్నది. 10,000 యోజనముల 10,000 యోజనముల ఎత్తు కలిగిన ఆ పర్వతము క్షీరసాగరము చే పరివేషితమై యుండి మనోహరముగా ఒప్పారుచుండెను. ఓకే. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మీలితం జన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते राधनाथ स्वामिनिति नामिने. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्. आराध्य भगवान् व्रजेशतनये तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधू पिता. श्रीमद्भागवतं प्रमाणमम प्रेमापुमारो महान् श्रीचैतन्यप्रभोर्मतमिदं तत्रादराना परा. Hare Krishna. Prabhuji, Mataji, thank you very much for joining this call, and it's my great pleasure and honor to read Srimad Bhagavatam for all of you. Though not qualified, not many realizations, but just like a tape recorder, I would like to recite and read the purports from Srila Prabhupada for your pleasure, for Lord Krishna's glory.
for my own purification. Please bless me so that we will be successful in this effort of reading Srimad Bhagavatam, Gajendra Moksham. Please, you can do whatever you want to do while hearing this. You don't have to stuck to the call, but you can hear. You can continue with all other activities. But I will be keep on reading. Please be patient. Maybe taking some more time than regular. Hopefully, if Krishna permits, we'll finish this. Not sure. It's big. There are 2 chapters actually. 3 chapters, right? Oh, Krishna. I thought. Oh, yeah. There are 3 chapters in it. At least if we could finish 1 chapter, then we'll get out of this corona. Right? Yeah, there are 3 chapters. Let us see how much we can do. Okay, so ikkada Shukadeva Goswami is explaining Gajendra pastime. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా మనం అందరం కూడా తెలిసి తెలియక right, Gajendra, of course Shukadeva Goswami is going to explain that. Okay, oh yeah, Padmavati garu join ayyaru kada, thank you. So I'm thinking about her. ఓకే, ఇక్కడ శుకదేవ్ కోసం రాజా త్రికూటం అని ఒక మహాపర్వతం ఉన్నది. 10,000 యోజనములు అంటే 8,000 మైళ్ళు ఎత్తుకలిన ఆ పర్వతము క్షీరసాగరముచే పరివేష్టితమై ఉండి మనోహరంగా ఉప్పారుచుండెను. ఎక్కడ ఇది? ఇట్స్ నాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ది ఎర్త్లీ ప్లానెట్. ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద ఎక్కడ? క్షీరసాగరంలో. క్షీరసాగరం ఉంది. ఎక్కడుంది క్షీరసాగరం? ఇన్ ద హెవెన్లీ ప్లానెట్స్. In the heavenly planets, and in the middle of the Kshira ocean, there is a Trikuta ane parvatam unnadi. I don't know, we cannot exactly just to stick to that, I don't know. Where if you ask me geography ekkada undi Prabhuji ante I don't know. So let's see. We are more important than past time than the location and position. Okay. Tavat vistruta paryak tribhi sringai payo nidhim దిశక్కం రోచయన్నాస్తే రౌప్యాయ హిరణ్మయైః అన్యైశ్చ కకుభః సర్వ రత్నధాతు విచిత్రితైః గుల్మైర్ నర్ఘోషైర్ నిరఘోరాంబసం. సో కాంప్లికేటెడ్ వర్డ్. ఓకే, నేను ఇక్కడ ఇదేంటంటే జస్ట్ ఈ పాస్ట్ ఇక్కడ ఈ చాప్టర్ లో he just giving the geography and what is the environment is there. That is Shukadeva Goswami explaining here. So we want to deal much with that. So we'll go into the past quick గా. పొడవు వెడల్పులు అంతే పరిమాణము 85,000 మైళ్ళు కలిగిన ఆ పర్వత లోహమయము, రజతమయము, స్వర్ణమయమునైన 3 ప్రధాన శిఖరములు కలిగి ఉండెను. అవి సమస్త దిక్కులను ఆకాశమును శోభాయమానం కావించుండెను. రత్నధాతు పూర్ణములు, వృక్షములు, లతలు, గుల్మములతో శోభితములైన ఇతర శిఖరములు కూడా ఉన్నవి. ఆ పర్వతం పైన గల జలపాతములు మనోహరము ధ్వని చేయుచుండెను. ఈ ప్రకారం ఆ పర్వతం సమస్త దిక్కుల శోభను ఇనుమడింపజేయుచుండెను. ఎక్కడ? త్రికూట పర్వతం మీద. త్రికూట పర్వతం యొక్క డిస్క్రిప్షన్ అనమాట. ఎలా ఉంది అక్కడ ఎన్వైర్న్మెంట్. గజేంద్రుడు రావటానికి ముందు అక్కడ ఏంటి, ఎక్కడ జరిగింది, ఆ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయని చెప్పి ఇక్కడ సుఖదేవ్ గోస్వామి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. I will be going very fast. Purport, we will be skipping some purports. Otherwise, we won't be finishing it. Okay. ఆ పర్వత పాదదేశము సర్వదా క్షీరసాగర అలలచే ప్రక్షాళితమగుచు అష్ట దిక్కులలో ఉత్తరము, దక్షిణము, తూర్పు, పడమర వీని నడమనున్న దిక్కులు మరకతమనులను ఉత్పన్నము కావించెను. ఏం వస్తున్నారు ప్రభుపాద ఇక్కడ? అనేక రకం. ఎన్నో చాప్టర్ ప్రభుజీ? అమ్మా, ఇది సెకండ్ చాప్టర్. గజేంద్ర 8th canto 8 chapter 2. సంకట పరిస్థితి. ప్రభుజీ మీరు ట్రాన్స్లేషన్ చెప్పినప్పుడు టెక్స్ట్ కూడా చెప్పరా ప్రభుజీ? నేను ఇంగ్లీష్ లో ఫాలో అవుతున్నాను.
ఓకే ఓకే ఓకే. అంటే ఏంటి టెక్స్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ పర్పోర్ట్ చదవమంటారు, పర్పోర్ట్ చెప్పమంటారా అదా? అంటే మీరు ఏది చదువుతున్నారని ఇప్పుడు టెక్స్ట్ 4 కదా ఓ యా యా, మనం నో చేసేది. నో, ఐల్ బి గోయింగ్ త్రూ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. Sure. ఈవెన్ దో ఫాస్ట్ అయినప్పటికీ కూడా క్విక్ గా వెళ్తాను నేను. ఓకే. Okay. యా. ఆ పర్వత పాదేశం సర్వదా క్షీరసాగరాలచే ప్రక్షాళితమవుచు. ఇక్కడ ప్రభుపద చేస్తూ అనేక రంగుల సముద్రములు కలవని శ్రీమద్ భాగవతం వలన మనకు తెలియవచ్చున్నది. ఎక్కడో ఒక చోట పాల సముద్రం ఉన్నది, ఇంకొక చోట సురా సముద్రం ఉన్నది, అట్లే ఘృత సముద్రము, తైల సముద్రం, మంచినీటి సముద్రాలు కలవు. దిస్ ఇస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ అస్, రైట్? మనం ఏమనుకుంటున్నాం, ఉప్పు నీటి సముద్రం మాత్రమే ఉందనుకుంటున్నాం. కానీ ప్రభుపాద ఏం చెప్తున్నారు, పాల సముద్రం ఉంది, ఇంకటి సురా సముద్రం అంటే లిక్కర్ ఓషన్ కూడా ఉందట. తెలంగాణకి ఇస్తే బాగుండేది, చాలా డబ్బులు వచ్చేది. ఇంకో చోట సురా సముద్రం కూడా ఉన్నాయి. అట్లే ఘృత సముద్రం, ఘృతం అంటే ఏంటి, నెయ్యి. ఘృత సముద్రము, తైల సముద్రం అంటే ఆయిల్, మంచినీటి సముద్రాలు కూడా కలవు. వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్, బట్ భాగవతం ఈస్ గివింగ్ దట్. ఈ ప్రకారం విశ్వంలో నానా రకములకు సముద్రములు ఉన్నవి. అత్యంత పరిమితమైనట్టి అనుభవం కలిగిన నవీన శాస్త్రజ్ఞులు ఈ విషయమును త్రోసిపుచ్చజాలరు. They also don't reject it. They are also accepting it. Recently, I read a news in Enad, especially our famous Enad paper news, that they are writing that there are thousands of earthly planets are there. Not 1,000, 10,000 earthly planets are there అని చెప్పారు. I don't know how come they know the number. వాళ్ళకి నంబర్ 10,000 అని నాకు తెలియదు. అంటే వాళ్ళు 10,000 బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయా, యూనివర్సెస్ ఉన్నాయా? I don't know how they got that idea, but they mentioned the number. I was surprised. Or they are not quoting from any Shastra. But శాస్త్రజ్ఞులు కనుక్కున్నారు, శాస్త్రజ్ఞులు చెప్పారని చెప్పి ఒక వార్త రాశారు. అంటే ఇక్కడ ప్రభుపాద ఏమంటున్నారు, ఇవి ఉన్నాయనేది ఈవెన్ సైంటిస్ట్ ఆల్సో నాట్ రిజెక్టింగ్ ఇట్, దే ఆర్ ఆల్సో యాక్సెప్టింగ్ ఇట్. దే డోంట్ నో ద ఇన్ఫర్మేషన్, బట్ దే ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ ఇట్. ఉండొచ్చు, వై నాట్, రైట్? వై నాట్, ఇట్ మే బి దేర్. ఏ లోకమును గురించి అయినను పూర్తి వివరములను వారు మనకి ఇవ్వజాలరు. అంతెందుకు, మనం వసించుతున్న భూలోకమును గురించి వారికి పూర్తిగా తెలియదు. ఎస్, డస్ సైంటిస్ట్ నో ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ఎర్త్లీ ప్లానెట్? They are so proud of their technology, their medicine. Do they know everything about Earth? What is there in the Earth? They don't know, but they are very proud scientists. Today's corona is a slap on the face of a scientist, right? So they cannot do anything. Simply they have to locked out, isn't it? Prabhupada said so many times, they cannot do anything. Then tsunami came, they have to run using their technology. Science and technology, they cannot do anything. Simply run away, hide in the houses, lock the doors and hide. You cannot do anything. Simply you have to wait for the mercy of the Supreme Lord. Krishna has to show some mercy now on this earthly planet, because the entire earthly planet is covered now. Covered. Yesterday, right? Yesterday he said that almost 1,000 people died in single day in Italy. 1,000 people died. Don't know what to do. People are becoming mad. What happened now? Now this is the time for scientists to come out and tell. Then they ask, right, show me God. They are seeing God. Everybody is seeing God now. They have to see God in a different form. Gora Rupam. భగవంతుని యొక్క ఘోర రూపం ఇది అన్నమాట. కాలోస్మి లోక క్షయకృత్ ప్రవృద్ధో. Time here, I am devouring everything. And the Shankaracharya ఏమన్నాడు, రైట్? లోకం శోక హస్త సమస్త. యద్యపి లోకే మరణం శరణం. గమనించారు, I always remember that. యద్యపి లోకే మరణం శరణం. You have to take the shelter of death now. You don't have to take shelter of your science and technology, your medicine. Nothing. You cannot take shelter. It's all useless now. Simply you have to lock yourself in the house. That is our situation. Still we are feeling for so proud. We are controlling. What controlling? Where is control? You tell me. Yesterday I was hearing the interview of Varaprasad Reddy, the Shanta Biotech MD. He is talking. I was surprised to hear from such a medical person. He should be proud of his medicine, his company, and his whatever the medicines he is preparing. I thought he will be talking about that. He simply kept this aside. He is completely talking about Vedas, our knowledge, our tradition, our kitchen, our preparations in the kitchen. He was talking about that.
He's the MD of the medical company, medicine company. This is, India. This is India. We should be proud of India for this, not for all the nonsense. What are you going? No. So that's our past India, at least. Past India. It is there. Some remnants are there. సో ఇక్కడ ప్రభుపాద ఏమంటున్నారు, అంతెందుకు మనం వసించుతున్న భూలోకం గురించి వారికి పూర్తిగా తెలియదు. ఏదేమైనానో పర్వత పాదములు క్షీరముతో ప్రక్షాళితమైనప్పుడు మరకతమనులు తయారగునని ఈ శ్లోకమును బట్టి తెలియవచ్చుచున్నది. భగవంతుచే నడపబడి ప్రకృతి యొక్క కర్మలను అనుకరించే శక్తి ఎవరికీ లేదు. ఎస్, వీ కెనాట్ ఇమిటేట్ గాడ్, రైట్? ఫర్ ద వాట్ ఎవర్ ద స్మాల్ అమౌంట్ వీ వాంటెడ్ టు ఇమిటేట్, for that we are kicked into this material world. In the spiritual world, we try to imitate God. I want to become God. People, they are also saying today, here in this day and age also, there are some people. What they are saying, I want to become God. They don't want to become God actually. They are already God. They are saying that we are already God. This is our foolishness. Okay, so now let's sloka number 5. सिद्धचारण गंधैर विद्याधर महोरगैः किन्नरैरप्सरोभिश्च कृद्भिर् जस्तु कंधरः. సిద్ధగణము, చారణులు, గంధర్వులు, విద్యాధరులు, ఉరగులు, కిన్నరులు, అప్సరసల వంటి ఉన్నత లోకవాసులు క్రీడార్థము ఆ పర్వతమునకు వెడలుదురు. అందువలన త్రికూట పర్వత గుహలన్నీను స్వర్గలోకవాసులచే నిండియుండును. సో దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్. మనకు తెలిసింది మానవులు, మనుషులే, రాక్షసులే. అయితే మనుషులు తెలుసు, రాక్షసులు తెలుసు, దేవతలు తెలుసు. బట్ దెర్ ఆర్ సమ్ మోర్ పీపుల్ బిట్వీన్ దీస్ త్రీ. దెర్ ఆర్ సమ్ అదర్ పీపుల్. చారణులు, గంధర్వులు, విద్యాధరులు, ఉరగులు, కిన్నరులు, వీళ్ళందరూ ఎవరు? We don't know. We don't have much information. Science doesn't have any information. సో సామాన్య జనులు ఉప్పు నీటి సముద్రంలో ఆటలాడుకున్నట్లు ఉన్నత లోకవాసులు క్షీరసాగమున కేగి దాని యందు ఈదుచు త్రికూట పర్వత గుహలలో క్రీడించుచు ఆనందమును అనుభవింతురు. Karmis, why they want to go? Because these facilities are there in the Sargalokas. In the upper planetary systems, ఇట్లాంటి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. అక్కడ ఏంటి, ఇక్కడ పుణ్యాలు బాగా చేస్తే పైకి వెళ్తాం, పైకి వెళ్ళి ఏం చేస్తాం, ఈ పనులను చేస్తాం అనమాట. ఏంటి, ఇలాంటి పర్వతాల్లోకి వెళ్ళి, గుహల్లోకి వెళ్ళి, సముద్రంలోకి వెళ్ళి జల్సా చేయడం అంటారు సార్, జల్సా చేస్తారనమాట. సో ఒక్కసారి ఆ పుణ్యవంతం అయిపోగానే దెన్ వీ హ్యావ్ టు కమ్ డౌన్. అందుకే అది స్వర్గలోకాల్లో డెత్ లేదు. న్యూయార్క్లో ఒక హాస్పిటల్ ఉందట. ఆ హాస్పిటల్లో ఇప్పటి వరకు ఒక్క మనిషి కూడా చచ్చిపోలేదట, ఒక్క పేషెంట్ కూడా చచ్చిపోలేదట. దట్ ఈస్ ద రికార్డ్ ఆఫ్ ద హాస్పిటల్. Nobody has died in the hospital. Then, how come this is such a wonderful hospital, right? We all go there and we can be living forever. కానీ ఆ తర్వాత ఆ ప్రభుజీ ఏం చెప్పాడు, ఎప్పుడైతే ఆ వ్యక్తి పేషెంట్ యొక్క పరిస్థితి కొంచెం అడిట్గా ఉంటుందో వాళ్ళు ఇమీడియట్ డిశ్చార్జ్ చేస్తారట. వాళ్ళు చేస్తే ఏమైతే వాడు బయటకు వచ్చినా చచ్చిపోతాడు. బట్ హాస్పిటల్ రికార్డ్స్లో మట్టుకి నోబడి హ్యాస్ డైడ్ ఇన్ హాస్పిటల్, రైట్? దిస్ ఈస్ ద హైట్ ఆఫ్ చీటింగ్ అన్నమాట. ఇది This is height of cheating, right? Yes, this world is cheaters and cheated. Sila Bhaktisiddhanta Saraswati ఏమంటాడంటే there are 5 సంప్రదాయాలు ఉన్నాయట ఈ ప్రపంచంలో. ఒకటి ఏంటి, శ్రీ సంప్రదాయం, బ్రహ్మణ సంప్రదాయం, రుద్ర సంప్రదాయం, కుమార సంప్రదాయం. These are 4 bona fide Vaishnava lines, సంప్రదాయాలు. There is one more, 5th సంప్రదాయం. ఏంటంటే 5th సంప్రదాయం అంటే cheaters and cheated. That sampradaya. If you don't belong to these 4 sampradayas, you have to belong to 5th sampradaya. Eta sampradaya, either you have to cheat somebody or you should be cheated by somebody. That's all. But when you are in these 4 sampradayas, you will not cheat anybody. You might be cheated by somebody else, but you will not cheat at least. But whereas the 5th sampradaya, it is for sure either you should cheat somebody or you should be cheated by somebody. This is the 5th sampradaya. So ఈ విధంగా న్యూయార్క్లో హాస్పిటల్ ఏంటది. So they in that way, the people are cheating the people. Then everybody is coming, oh, nobody has died in the hospital. Okay, let me go to the hospital. I pay tons of bills, but at the time of death, they will kick you out. And after coming out, you have to die. Same thing applies to the Sargalokas. Sargalokanlo evaru chachiporu. Kani eppudaithe time ayipotundo, they will throw you out ata. Aa Sargalokam nunchi they will kick you out. When kick you out appudu em chestam manam ఏడ్చుకుంటూ కింద పడతామట. ఏడ్చుకుంటూ on the way we will die. Our soul leaves the body, right? ఆ ఏడ్చినప్పుడు కళ్ళనీళ్ళు వస్తాయి కదా, కళ్ళనీళ్ళు.
ఆ సోలు కళ్ళ నీళ్ళ ద్వారా బయటకు వచ్చేస్తున్నారు. కళ్ళ నీళ్ళ ద్వారా బయటకు వచ్చి వర్షం నీళ్ళలో కలుస్తున్నారు అది. రైట్, ఆ వర్షం నీళ్ళలో కలిసి దెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎర్త్లీ ప్లానెట్, అండ్ దెన్ ఎర్త్లీ ప్లానెట్ ప్లాంట్ నుంచి ఫ్రూట్ ఆర్ గ్రెయిన్ నుంచి యూనో. సో ద హోల్ ప్రాసెస్ ఇస్ దేర్. భవంతి భూతాని. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం కదా ప్రభుజీ, హైయర్ ప్లానెటరీ సిస్టమ్స్ నుంచి అక్కడ ఫుల్ వాళ్ళు కర్మ బట్టి ఎంజాయ్ చేసి ఎప్పుడైతే కర్మ అయిపోయిందో కిందకు వస్తామని చెప్తున్నాం కదా ప్రభుజీ. కిందకు వచ్చినాక వాళ్ళ కర్మ ఎలా ఉంటుంది ప్రభుజీ? ఇంకా అప్పుడు కొత్త కర్మ స్టార్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు. దే హావ్ టు స్టార్ట్ ఓపెనింగ్ ద న్యూ అకౌంట్, బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలి వాళ్ళు. ఇంకా పాస్ట్ లైఫ్ కర్మ ఏం ఉండదు వాళ్ళకి. ఇంకేం ఉండదు అప్పుడు ఫ్రెష్ కర్మ అన్నమాట. అది అయిపోయింది. ఓకే ఓకే, ఆ విధంగా. సో దట్స్ ఫ్రెష్ అకౌంట్. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నది దానికి సంబంధించిందే అనిపిస్తుంది ప్రభు నాకు. దేనికి సంబంధించింది? మాతాజీ గారు కదా, దానికి సంబంధించే అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ ఆత్మ కన్నీళ్ళ రూపంలో పడుతుంది, అది ఎక్కడ పడుతుందో తెలియదు కదా ప్రభు అనుకుంటున్నా. ఓకే, కంటిన్యూ. ఓకే, నెక్స్ట్. అదే Now you are breaking, Mataji. చేశాను, సారీ. Okay, so no problem. So ఎక్కడున్నా మనం? సిక్స్త్ hold on. Okay, please mute. If you are not here talking, please mute. Okay, next సిక్స్త్ శ్లోకంలో చదువుతున్నాము. ఆ గుహలలో స్వర్గలోక వాసుల సంగీత ధ్వనులు ప్రతిధ్వనిస్తుండేటి కారణమున అతడున్న సింహములు వేరొక సింహము ఆ రీతిగా గర్జించున్నదని తలచిన వై తమ పరాక్రమ గర్వము చేత సహింపరాని క్రోధముతో గర్జించుచుండును. Okay, we'll go for next purpose. I wish I could read all the purports, but today the goal is different కాబట్టి I am skipping the purport. Big purport is there. నెక్స్ట్ సెవెంత్ లో త్రికూట పర్వత లోయలు నానా రకములుగా అడవి జంతువులచే సుశోభితమై ఉండెను. అచట గల దేవ ఉద్యానవనందలి వృక్షములలో తీయని నాదము చేసేది పలు రకములకు పక్షులున్నవి. 8. త్రికూట పర్వత ప్రాంతమున పలు సరస్సులు నదులు ఉన్నవి. వాని తీరమున ఇసుకను పోలినట్టి చిన్న మనులతో నిండి ఉండును. వాని అందలి జలం అతి స్వచ్ఛముగా ఉండును. దేవతా స్త్రీలు వాని అందు స్నానం చేసినప్పుడు వారి దేహ సుగంధము జలమునకు వాయువునకు సోకి వాతావరణమును శోభాయమానము కావించును. ఓకే, నెక్స్ట్. త్రికూట పర్వత లోయలో ఋతుమంతమైన ఉద్యానవనం కలదు. వరుణునికి చెందిన ఆ ఉద్యానవనము దేవ ఆటస్థలముగా నుండెను. అది అన్ని ఋతువులందును ఫలపుష్ప శోభితమై ఉండెను. మందారములు, పారిజాతములు, పాటలములు, అశోకములు, చంపకములు, చూతములు, పియాలములు, అనసలు, మామిడి పళ్ళు, ఆమ్రాతకములు, క్రముకములు, కొబ్బరి చెట్లు, ఖర్జూర వృక్షములు, దానిమ్మ చెట్లు అక్కడ ఉన్నవి. మధుకములు, తాళ వృక్షములు, తమాల వృక్షములు, అసనములు, అర్జునములు, అరిష్టములు, ఉడుంబరములు, లక్ష్యములు, అశ్వత్థ వృక్షములు, కింశుకములు, చందన వృక్షములు కూడా ఉన్నవి. ఇవే కాక పిచుమర్ధములు, కోవిదారములు, సరళములు, దేవదారులు, ద్రాక్షలు, చెరుకు, అరటి చెట్లు, నేరేడు చెట్లు, రేగి చెట్లు, అక్షములు, అభయములు, ఉసిరిక చెట్లను అచ్చట ఉన్నవి. వా, అట్లీస్ట్ వి విల్ నోయింగ్ ద జువాలజీ, రైట్? వీ డోంట్ నో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఉన్నాయని మనకు కొన్ని ఇందులో కొన్ని వెరీ ఫ్యూ తెలుసు. ఒక 5-6 తెలుసు, కానీ తెలియని చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ. పండ్లు కానీ చెట్లు కానీ అట్లీస్ట్ అవి తెలుసుకోవడానికి మనం భాగవతం చదవాలి. చదివితే మనకు తెలియని ఏంటో తెలుస్తాయి ఇక్కడ. ఓకే, ఆ ఉద్యానవనమునందు ప్రకాశమానమగు స్వర్ణ కమలములు, కుముదములు, కలహారములు, ఉత్పలములు, శతపత్రములు మున్నగు పుష్పములు చెందిన ఒక మహా సరోవరం కలదు. ఆ పుష్పముల పర్వత శోభను నింపజేసినవి. అచట బిల్వములు, కపిత్తములు, జంభీరములు, బల్లాతక వృక్షములు కూడా ఉన్నవి. మధుపములు మకరందపానముతో మత్తిల్లి తీయగా గానము చేయుచున్న పక్షులతో కలిసి ఝుంకారం చేయసాగినవి. ఆ సరోవరము హంసలు, కారండవములు, చక్రవాకములు, సారసములు, నీటికోళ్ళు, దాత్యూహములు, కోయస్టులు, కిలకిలలాడే ఇతర పక్షులతో నిండి ఉండెను. పద్మముల నుండి రాలినట్టి పుప్పడి మత్స్యకూర్మముల కదలికల వలన నీళ్లలో కలిసి సుందరముగా నుండెను. ఆ సరోవరం కదంబములు, వేత్తసములు, నీపములు, వనరకములు, కుందములు, కురవకములు, అశోకములు, శిరీషములు, కుటజములు, ఇగుదములు, కుబ్జకములు, స్వర్ణయూధి, నాగములు, పున్నాగములు, జాతి, మల్లిక, శతపత్రములు, జాలకములు,
మాధవీలతలచే పరివేష్టితమై ఉండెను. సరోవర తీరమున గల వృక్షములనీయును అన్ని ఋతువులయందు ఫలపుష్పములు ఒసగినవి. ఈ విధంగా త్రికూట పర్వతం సుశోభితముగా ఒప్పారుచుండెను. వావ్, దిస్ ఈజ్ అమేజింగ్, దిస్ ఈజ్ అమేజింగ్. ఒక్కసారి మనకు అనిపిస్తుందా, అబ్బా ఒకసారి వెళ్ళొస్తే బాగా అనిపించట్లేదా? కంపేర్ అలాగే ఉంది కదా, అలాగే ఉంది. వై నాట్ వి కెన్ గో, సో కెన్ గో దేర్. త్రికూట పర్వతారణ్యములో నివసించడి గజరాజు ఒక మారు తన ఆడ ఏనుగులతో కూడి ఆ సరోవర ప్రాంతమునకు చేరెను. కంటకములను ఏమాత్రము లెక్క చేయక అది పలు వృక్షములను, లతలను, పొదలను చిన్నాభిన్నం చేయసాగింది. ఎస్టర్డే రాధేశ్యామ్ ప్రభు వాస్ గివింగ్ ఎ లెక్చర్, మ్యాడ్ ఎలిఫెంట్ అఫెన్స్, దాని మీద లెక్చర్ ఇచ్చారు ప్రభుజీ. మెనీ ఆఫ్ యూ హావ్ హర్డ్ దట్, రైట్? ప్రభుజీ వాజ్ షోయింగ్ హౌ ఏ మ్యాడ్ ఎలిఫెంట్ కెన్ డూ, what a mad elephant can do, and at the same time a good elephant also can, what can it can do అని చెప్పి రెండు వీడియోలు చూపించారు. బ్యూటిఫుల్ వీడియోస్. I wish I could show you that, but in that mad elephant what it was doing, it was lifting a bike, simply lifting a bike and is throwing like this, a big bike, you know. మనకు ఇద్దరు ముగ్గురు మనుషులు బట్టి లేవబట్టాల్సి ఉంటుంది. అట్లాంటి బైక్ని సింపుల్గా ఇలా లిఫ్ట్ చేసి బయట పడేసింది, అది త్రో చేసేసింది. అది that is the power of elephant, and with that power what it can, even what it can do, it can create havoc, it can create. సో అందుగురించి ఇక్కడ ఏంటట, శ్రీ త్రికుట పర్వతంలో గజరాజు ఒక మారు తన ఆడ ఏనుగులతో కూడి సరోవర ప్రాంతమునకు చేరెను. కంటకములను ఏమాత్రం లెక్క చేయక అది పలు వృక్షములను, లతలను, పొదలను చిన్నాభిన్నం చేయసాగింది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాడ్ ఎలిఫెంట్ అఫెన్స్, మ్యాడ్ ఎలిఫెంట్ అఫెన్స్. మనం ఇస్కాన్లో డెవోటీస్ కొన్ని అఫెన్సెస్ చేస్తారు. దట్ అఫెన్స్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాడ్ ఎలిఫెంట్ అఫెన్స్. ఏంటి, వన్స్ ద ఎలిఫెంట్ బికమ్స్ మ్యాడ్, ఇట్ డజంట్ నో వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్, ఇట్ సింప్లీ క్రియేట్స్ హవోక్. Similarly, when a human being intoxicated by the pride, madam antaru, pride and madam ante pride anamata, garvam. When a human being intoxicated by the pride, he doesn't know what he is doing. Pride యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే అంటే అది ఉన్నవాడికి తెలియదట, పక్క వాళ్ళకి అందరికీ తెలుస్తుంది. మదం యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే అంటే అది ఉన్నవాడికి ఎవరికి తెలియదు, వానికి గర్వం ఉందన్న విషయం వానికి తెలియదట. ఇది కాల్డ్ మాయ. పక్క వాళ్ళందరూ తెలుసు, అరే వీడికి ఎంత గర్వం ఉంది అని వాళ్ళు అనుకుంటారు, వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అది, బట్ మనకు తెలియదు. తెలిస్తే అట్లీస్ట్ మనం కవర్ చేసుకుంటాం, మనం రికవర్ అవుతాం ఫ్రమ్ దట్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ వీ డోంట్ నో, అన్లెస్ సంబడి హూ ఇస్ వెల్ విషర్ వచ్చేసి హీ హ్యాస్ టు టెల్, బాబు నో పీపుల్ ఆర్ లైక్ టాకింగ్ అబౌట్ యూ లైక్ దిస్, లుక్స్ లైక్ నో యూ హ్యావ్ సమ్ ప్రైడ్ అని చెప్తే తప్ప మనకు తెలియదు అనమాట. విజయమాత టు మ్యూట్ ఇట్, లుక్స్ లైక్ ఐఎమ్ హియరింగ్ సమ్ సౌండ్స్, ఐఎమ్ మ్యూటింగ్ ఇట్, డోంట్ అన్మ్యూట్ ఇట్. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్, ఆ ఏనుగు వాసన తగిలినంతనే ఇతర ఏనుగులు, పులుగులు, సింహములు, కడుమృగములు, మహాసర్పములు, నలుపు తెలుపు రంగు కలిగిన సర్పములు, చమరీ మృగములు భయముతో పరుగు తీసినవి. Yesterday we were seeing in the video, everybody is running either and either, right? They cannot do much. ఎందుకు తగిలిందంటే ఇంకంతే చావే. So that is the nature of the elephant. So ఇక్కడ he is describing that everybody is running away, all the other animals. ఆ గజేంద్రుని అనుగ్రహముచే నక్కలు, తోడేళ్లు, మహిషములు, భల్లూకములు, సూకరములు, గోపుచ్చములు, శల్యములు, కోతులు, కుందేళ్లు, జింకలు, ఇతర చిన్న జంతువులు అరణ్యమున ఇంకొక చోట నిర్భయముగా తిరగసాగినవి. ఆ గజేంద్రుని అనుగ్రహంచే, ఓకే, ఇట్స్ నాట్ దేర్ కాబట్టి ఓకే, ఎస్. దాదాపు అన్ని జంతువులు ఈ గజేంద్ర నియంత్రణలో ఉండేవి. నిర్భయంగా చరించగలిగినప్పటికీ అవి గౌరవంతో ఆ ఏనుగు ముందు నిలబడకుండెను. ఓకే, 23, 24. ఓకే, ఆడ ఏనుగులతో పాటు ఇతర ఏనుగుల గుంపుచే పరివేష్టితమైనదియు, ఏనుగు గున్నలచే అనుసరింపబడినదియు నగు గజపతి తన దేహభారముచే త్రికూట పర్వత ప్రాంతమునంతటిని కంపింపజేయుచుండెను. చెమటలు పట్టి ఉండి నోటి నుండి మదదారులు స్రవించుచున్న ఆ గజము మద విహ్వల నేత్రములతో ఉండెను. మద జలమును గ్రోలేడు తుమ్మెదలచే సేవింపబడుచు అది సరోవరము నుండి
వాయువు మోసుకొని వచ్చిన పద్మరాగ సుగంధమును దూరము నుండి ఆగ్రానించెను. దాహము చే పీడితులైన అనుయాయులచే పరివేష్టిత అయి ఆ విధముగా గజేంద్రం శీఘ్రముగా సరోవర తీరమును చేరెను. నౌ ఆఫ్టర్ డూయింగ్ సో మచ్ హ్యావోక్ అండ్ he got the thirsty. గజేంద్ర దాహం వేసింది. నౌ with all other companions it went to the lake to drink the water. సో అప్పుడు గజేంద్రము సరోవరమున ప్రవేశించి చక్కగా స్నానమాడి అలసటను తీర్చుకొనెను. రైట్, ఒక్కసారి లోపలికి వెళ్ళి సరోవరంలోకి వెళ్ళి దే విల్ రోమ్ ఇన్ దట్, రైట్, దే టేక్ బాత్. తర్వాత స్వచ్ఛములు అమృతతుల్యములు శీతలములు పద్మములు ఉత్పలములు పుప్పొచ్చి మిశ్రితమైన జలమును తన తొండముతో తృప్తిగా త్రాగెను. ఆత్మజ్ఞానము లోపించి కుటుంబమునిడ అమితాసక్తుడయ్యడి మానవుని వలె గజేంద్రుడు శ్రీకృష్ణుని బాహ్యశక్తిచే మోహితుడై తన పత్నులకు సంతానమునకు స్నానపానములు కావింపజేసెను. తన తొండముతో సరోవరము నుండి నీరు తీసి వానిపై చల్లుచు అది ఆ పనిలో కలిగడి కష్టమును గుర్తింపకుండెను. Now Shukadeva Goswami entered into the field of material life. He's comparing with our life. ఏమైనా చాలా మంచి మాట చెప్పాడు, చాలా వెరీ హెవీ. ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ if you are ready, how many of you are ready to take it, but now the philosophy started. Please ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్లీ మన గురించి చెప్తున్నాడు ఇక్కడ భాగవతం. అఫ్ కోర్స్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ కన్కక్టెడ్ స్టోరీ అయితే కాదు ఇది, రైట్. దిస్ ఈజ్ ద హిస్టరీ. స్టోరీ అనకూడదు యాక్చువల్లీ, ఇది హిస్టరీ. హిస్టరీ అంటే చరిత్ర. చరిత్ర అంటే మన 100 సంవత్సరాల కింద, 2 సంవత్సరాలకి, 500 సంవత్సరాలకి, 1000 సంవత్సరాల కింద చరిత్ర కాదు ఇది. ఇది సత్యయుగం నాటి స్టోరీ. అంటే అట్లీస్ట్ వాట్ ఈస్ దట్, 4 లక్షలు, 8 లక్షలు, 12, 24 లక్షలు, 24 లక్షలు, 17, ఎన్ని, 40, అట్లీస్ట్ 50 లక్షల సంవత్సరాల కిందటి హిస్టరీ ఇది. 50 లక్షల సంవత్సరాల కిందటి హిస్టరీ ఇది. అంటే 500 crore. సో వీఆర్ రీడింగ్ ఇట్ నౌ. హౌ దట్ ఈస్ పాసిబుల్? మనకి అంటే వాట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు టెల్ ఈస్, ఇఫ్ దిస్ ఈస్ నాట్ దట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్, అండ్ వై ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ రిపీటెడ్ నౌ, వై వీ హ్యావ్ టు స్టడీ నౌ, ఈవెన్ టుడే ఆఫ్టర్ 50 లక్షల సంవత్సరాల తర్వాత కూడా సేమ్ హిస్టరీని మనం రిపీట్ చేస్తున్నాం, చదువుతున్నాం, వింటున్నాం. దట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దెర్ ఈస్ సంథింగ్ టు లెర్న్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. Even though it is related to two animals actually. What are we talking about? Just an elephant is an animal, and we are learning from animal. So yes, we have to learn from everything. If there is something to learn, something from anywhere, it doesn't matter where it is coming. Amedyadapi kanchanam, dushkuladapi స్త్రీరత్నం, ఇంకోటేంటి, నీచాదపి ఉత్తమ విద్య. ఉత్తమ విద్య అనేది ఎక్కడి నుంచి లభించినా తీసుకోవాలట. అందుకని మనకి వేమన పద్యం ఒకటి ఉంటుంది, వినదగున ఎవరు చెప్పిన వినినంతన వేగపడక వివరింపదగున అని చెప్పి ఒక పద్యం ఉండేది. ఎస్, వినదగేది అయితే అది ఎవరు చెప్పినా వినాలి. పెద్దవాడు చెప్పినా, చిన్నవాడు చెప్పినా, లో క్లాస్ వాడు చెప్పినా, హై క్లాస్ వాడు ఎవరు చెప్పినా వినాల్సిందే. ఎందుకు? ఇట్ హ్యాస్ గాట్ సమ్ ఎసెన్స్. సో నౌ వీఆర్ హియరింగ్ ఫ్రమ్ a story of an animals. Even Shukadeva Goswami, Parikshit Maharaj is hearing from that, and Shukadeva Goswami is reciting it. That means it has got so much value. It has got so much value. So ikkada ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము లోపించి, చూడండి ఒక్కొక్క వర్డ్ వెరీ వెరీ గ్రాఫికల్లీ యూ హావ్ టు సీ. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం లోపించి కుటుంబమునిడ అమిసాతక్తుడయ్యడి మానవుని వలె. ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు? బాలగోవిందదాస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ఎవరు? శుకదేవ గోస్వామి. దిస్ ఇస్ బాలగోవిందదాస్. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం లోపించి కుటుంబమునిడ అమిసాతక్తుడయ్యడి మానవుని వలె గజేంద్రుడు శ్రీకృష్ణుని బాహ్యశక్తిచే మోహితుడయ్యి, మనం మాట్లాడుకున్నాం ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ, ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ, రైట్, మాట్లాడుకున్నాం. బాహ్యశక్తి, ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ, దుర్గాదేవి, మాయ. శ్రీకృష్ణుడు బాహ్యశక్తిచే మోహితుడై
తన పత్రులకు సంతానమునకు స్నానపానములు కావింపజేసెను. ఈస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ his family, just like we are taking care of our family, right? Nicely, procuring everything, make sure that they will be happy. A grihastha, duty of a grihastha or an endeavor of a grihastha is to make the family happy, right? Will that happen ever? It never happens. Either male or female, it doesn't matter, not differentiating. Parents are trying to please the kids. Will that happen ever? It never happened in the history, and now it won't also never happen, right? We never make anybody happy. We have to become happy on our own. అంతేగాని మనం ఎవరిని సంతోషపరచలేం, తృప్తి చేయలేం మనం. This we have to write it down, because our life is aimed at that, and we are running after it to achieve it. We did not achieve. We have not achieved so far. Ultimate point ఏంటి? We have to become happy on our own. Nobody make us happy. ఏదో ఉంటుంది సామెత, ఎవరో వస్తారని ఏదో చేస్తారని ఎదురు చూసి మోసపోయిన సినిమా పాట ఉంటుంది, పాత సినిమా. This is like that exactly. Nobody is going to do anything to us. We have to be on our own. సో ఇక్కడ సంతానం సానపానం తన తొండముతో సరోవరం నుండి నీరు తీసి వానిపై చల్లుచు అది ఆ పనిలో కలిగి కష్టమును గుర్తింపకుండెను. Yes, parents are working like dogs and hogs and donkeys to make settle our kids. Our parents also. Our parents did the same thing. Our grandparents did the same thing. Everybody is doing the same thing to make the next generation is happy. Right? But that never happens. So ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే కలిగడి కష్టాన్ని గుర్తింపకుండాను. తల్లిదండ్రులు ఎంత కష్టపడతారు వాళ్ళు. దే డోంట్ థింక్ దట్ దే డోంట్ థింక్ దట్ దే ఆర్ వర్కింగ్ వెరీ హార్డ్ ఫర్ దేర్ కిడ్స్. అది చూడరు వాళ్ళు. ఎందుకు? ఆ అటాచ్మెంట్ లో దే ఫర్గెట్ దేర్ ట్రబుల్స్ అన్ని కూడా మర్చిపోతారు వాళ్ళు. దిస్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ ఏ గృహస్థ ఇన్ ద మెటీరియల్ వరల్డ్. Gajendra is representing a ordinary karmi. Next, ఓ రాజా, దైవ ప్రేరితంగా ఒక మహాబలవంతమైన మొసలి మిక్కిలి క్రోధముతో జలమునందు ఆ గజేంద్రుని పాదమును పట్టుకొనెను. విధివశాత్తు కలిగిన ఆ గండము నుండి బయటపడుటకు బలసంపన్నమగు గజరాజు అంతట తన శక్తి అనుసారము యత్నించెను. Yes. Now, life is not every time, all the time, it's not a, what do you call, it's not a bed, what is it called? Life is not a bed of roses. Maharaj చెప్తారు అన్నమాట. It's not a bed of roses. నల్లేరు మీద నడక అంటారు సారా, అట్లాంటిది కాదు. ఎవరి లైఫ్ అయినా, who ever it is, in this material world, nobody's life is not a bed of roses. Contrary to it, it's a bed of thorns. Some people are able to see the thorns. Some people may not be able to see the thorns. But it is a life of thorns, bed of thorns. That is life. So Gajendra is, everything is going very nice. దాహం వేసింది, నీళ్ళు తాగాడు, స్నానం చేశాడు, taking care of the family nicely. But one day came. He never expected that something will happen in this. If he would have expected, the situation would be different. He never expected that. అందుకని ఏంటి, calamities అనేది ఎప్పుడు కూడా unexpected గానే వస్తాయి. Maharaj gives a beautiful example. When he was meditating, Maharaj writes that in Journey Home book lo రాస్తారు. Maharaj, one day he was meditating in the Ganges river, on the bank of the Ganges river, and he could see the fishes on the bank. నీళ్ళలో చివరికి కొన్ని ఆయన చేపలు చూస్తున్నాడు, పెద్ద పెద్ద చేపలు.
ఒకటి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలియదు, ఒక పెద్ద గద్ద, ఈగల్ వచ్చింది, ఫట్ మనీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్మోస్ట్ 1 kg సైజ్ ఆఫ్ ఫిష్ లిఫ్ట్ చేసుకుని కాలుతుంది అనుకుని వెళ్ళిపోయింది. అక్కడ మహారాజ్ సో గ్రాఫికల్గా రాస్తారన్నమాట. రాసి ఏం చెప్పారు, ఆ క్షణం వరకు ఆ చేప ఎప్పుడూ ఆలోచించుండదు, నా కొరకు ఎవరో పైన ఎవరు చూస్తున్నారు, 1000 ఫీట్ల నుంచి ఒక వ్యక్తి చూస్తున్నారు నా కొరకి, నేను పోతానని చెప్పి తెలియదు అనమాట. సో వచ్చింది పద్మ అయిపోయింది. సో మన జీవితం కూడా అలాగే, డెత్ కూడా అలా వస్తుంది, అలా వచ్చేసి ఒక గద్దలాగా తన్నుకుపోతుంది, చేసేది ఏమీ లేదు. అప్పుడు అంత క్షణం వరకు, ఆ క్షణం వరకు ఆ ఫిష్కి తెలియదు, నైస్ వాటర్, క్లియర్, క్రిస్టల్ క్లియర్ వాటర్, అంతా బాగుంది, there are so many other fishes nicely going everything, there is a zero thought of what is going to happen in our life, in fish's life, but all of a sudden అయిపోయింది. ఇక్కడ కూడా సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్ టు Gajendra. Gajendra is thinking I am enjoying, what is lacking in me, lacking to me, all the facilities are there by Krishna's mercy, but all of a sudden వచ్చేసింది ఎవరు క్రొకడైల్ వచ్చేసి పట్టేసింది మొసలి యొక్క. అప్పుడు గజేంద్ర అట్టి గంభీర స్థితిలో చూసి ఆడ ఏనుగులు దీనముగా ఏడవతొడగినవి, ఇతర ఏనుగులు సహాయం చేయగోరినను మొసలి యొక్క మహాశక్తి కారణంగా అవి దానిని వెనుక నుండి పట్టి లాగి రక్షింపజాలకపోయినవి. ఎస్, ఎవ్రీబడి ఈస్ ట్రైయింగ్ టు హెల్ప్, బట్ ఎంతవరకు హెల్ప్ చేస్తారు? రాకే కృష్ణ మారేకే, మారే కృష్ణ రాకేకే అని బెంగాల్ సామెత. రాకే అంటే రక్షించటం, రాకే కృష్ణ మారేకే, మారే అంటే చంపేయటం. ఇఫ్ కృష్ణ వాంట్స్ టు ప్రొటెక్ట్, who will kill? If Krishna, no, opposite. If Krishna wants to kill you, who can protect you? Right? The time అయిపోయింది, right? If Krishna wants to take you out, nobody can protect us in this world. Nobody, in whatever the form. At the same time, if Krishna wants to protect you, nobody can take you anything. Nobody can do anything to you. This is the situation. So ikkada Gajendra has to suffer. Even though there are hundreds of elephants besides, they are also powerful. They are not like ordinary elephants. Elephant itself is powerful. There are hundreds of them. And what are they trying? They could not do anything. They could not help the Gajendra. When the situation comes, nobody will help us. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనం ఏమనుకుంటున్నాము, దిస్ మెడిసిన్ గోయింగ్ టు హెల్ప్. ఫ్యూ డేస్లో ఏంది, దేర్ ఆల్రెడీ రూమర్స్ ఆర్ స్టార్టెడ్, దేర్ ఆల్రెడీ కరోనాకి వ్యాక్సిన్ తయారవుతుంది, టెస్ట్ చేశారు, చేస్తున్నారు, ఇలా వీడియోలు ఫోటోలు వస్తూనే ఉన్నాయి. పీపుల్ ఆర్ వెరీ అంబిషియస్. ఓకే, వ్యాక్సిన్ వస్తుంది, వీఆర్ గోయింగ్ టు బి సేవ్డ్. ఓకే, పాయింట్ ఏంటి? If corona is not going to come, if corona is not affecting us, are we not going to die? This we have to think about it. If corona ledu, అయితే చచ్చిపోరా జనాలు? Is everything ప్రపంచంలో అందరూ బతికే ఉంటారా? కాదు కదా. Then what are we doing? What are we saying? కాబట్టి అంటే అది జీవుని ప్రయాణ కాలము సిద్ధమైన నిలుచున్న దేహం అందొక్క నిమిషమైన అనేది ఉంది. దట్ ఈస్ దేర్. సో కాబట్టి వీ షుడ్ గెట్ రెడీ ఫర్ దాట్. అంతేగాని ఐ విల్ ప్రొటెక్ట్ మై సెల్ఫ్. హౌ లాంగ్ యూ ప్రొటెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్? మారే కృష్ణ రాకే కృష్ణ మారే, నో వే. సో యూ కెనాట్ ప్రొటెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్. నోబడి కెన్ హెల్ప్ అస్. ఓన్లీ వన్ పర్సన్. If he likes, if I am fortunate, then there is a saving. But we should understand what is the real saving. సేవ్ చేయడం అంటే ఏంటి? రక్షించడం అంటే ఏంటి? రక్షించడం అంటే ఈ శరీరంలో ఇలాగే ఉంచడమే రక్షించడమా? చాలా మంది వాళ్ళ గుడ్ అంటారు. వాట్ ఈస్ గుడ్? యూ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ గుడ్. నేను ఆయనకు మంచి చేస్తున్నానండి,
నేను మంచిగా ఉన్నానండి. మంచి అంటే ఏంటి చెప్పు? వాట్ ఈజ్ మంచి? మంచి అనే దానికి ఇట్స్ ఎ వెరీ వైడ్ సబ్జెక్ట్ అది. దర్ ఇస్ ఏ దాన్ని ఏమంటారు, ఇట్స్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఈస్ టూ మచ్. సో మంచి అని దాన్ని డిఫైన్ చేయగలగాలి. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి, గజేంద్రుని అవి రక్షించడానికి ప్రయత్నం చేశాయి, కానీ రక్షింపజాలకపోయినవి. ఓ రాజా, 29th, ఓ రాజా, కరిమకరులు ఈ ప్రకారం ఒకదానికొకటి నీటి నుండి బయట నుండి నీళ్ళలోనికి లాగుకొనుచు 1000 సంవత్సరములు పోరాడినవి. ఆ యుద్ధమును గాంచి దేవతలు మిగుల ఆశ్చర్యపడిరి. కరిమకరులు, కరి అంటే ఏనుగు, మకరం అంటే మొసలి. ఈ రెండు ఏం చేస్తున్నాయి? ఒకదానికొకటి నీటి నుండి బయట నుండి జలానికి, రైట్? అంటే ఏందది మహారాజ్ ప్రభుపా చెప్తారు యాక్చువల్గా. ఏంటి, నీళ్ళల్లో మొసలి చాలా పవర్ఫుల్, భూమి మీద ఎలిఫెంట్ చాలా పవర్ఫుల్. అది దానికి ఇక్కడ వేమనుడు చెప్తాడు, అనువుగాని చోట మదికుల మనరాదు అని ఇదే పాయింట్ చెప్తాడు అక్కడ ఆయన. మనకు అనువుగాని చోట అధికులం అనడానికి వీల్లేదు, వీ హ్యావ్ టు బి హిప్ పాయింట్. అలాగే గజేంద్ర ఈజ్ నాట్ ఇట్స్ ఓన్ ప్లేస్. హిందీలో సామెత ఉంటుంది, అప్పుడే గల్లీ మే కుత్తా బి షేర్ అవుతాయని చెప్పి హిందీలో సామెత ఉంటుంది, రైట్? ఇన్ దేర్ ఓన్ ఏరియా ఈవెన్ ద డాగ్ ఆల్సో థింక్స్ లైక్ ఏ టైగర్. సిమిలర్లీ మకరం, క్రొకడైల్, ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ ఎ టైగర్ ఇన్ ఇట్స్ ఓన్ ఏరియా. వాటర్లోకి వెళ్తే ఇట్ హాస్ గాట్ ఇట్స్ ఓన్ ఎనర్జీ, ఇట్ స్ట్రెంగ్త్ వచ్చేస్తుంది. అలాగే ఏనుగు నాతో వెళ్ళింది కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ నేటివ్ ప్లేస్, ఇట్స్ నాట్ ఇట్స్ నేటివ్ ప్లేస్, కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ టు సరెండర్, సబ్డ్యూ అయిపోవాల్సిందే. సో ఆ విధంగా ఏంటి, అటు నుంచి అటు లాక్కుంటున్నాయి అవి, బట్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు కమ్ అవుట్. సో 1000 సంవత్సరాలు ఇన్కన్సీవబుల్. 1000 సంవత్సరాలు అనేది మనకి ఇన్కన్సీవబుల్, రైట్? మనకు అర్థం కాదు, మన బ్రెయిన్కి ఎక్కదు అది, ఏంటి 1000 సంవత్సరాలు ఎలాగ అవుతుందని. ఓకే, బహు సంవత్సరం నీళ్ళలోనికి లాగబడుచు యుద్ధము చేసిన కారణమున తదనంతరం గజరాజు యొక్క మానసిక, శారీరక, ఇంద్రియ శక్తి తగ్గినదయ్యను. దానికి విరుద్ధంగా జలవాసి అయినందున మకరమునకు ఉత్సాహము, శారీరక, మానసిక శక్తి వృద్ధి చెందినదయ్యను. ఎస్, ఎట్లాగో గజేంద్ర ఆయన నేటివ్ ప్లేస్లో లేడు కాబట్టి, యుద్ధం చేస్తున్నాడు, ఫ్రీక్వెంట్గా పని చేస్తున్నాడు కాబట్టి స్లోలీ he has become weak. పొద్దున బ్యూటిఫుల్ పోయమ్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో. ఓకే, సో ఏమైంది, ఎట్ ద సేమ్ టైం మకరం ఏమైంది, మకరం ఈజ్ బికమింగ్ స్ట్రాంగ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ because is getting the blood of the elephant. It is in its own place. In that way, it is becoming strong and strong. On the other side, it is becoming weak and weak. Yes, okay, let's read the purport. Definitely proper, big purport. Let us read, because there is so much to learn from this. Of course, in our regular original, if Krishna permits, we will be reading it in the original way of every day, going to the purports. ఇక్కడ పరపద ఇట్ గివ్స్ ఫిలాసఫీ. లెట్స్ సీ. కరిమకర్ల పోరాటమునందు గోచరించే భేదం ఏమనగా, కరి అతి బలవంతమైనదే అయినప్పటికీ పరాయి ప్రదేశమైన జలములో ఉన్నది. 1000 సంవత్సరముల పోరాట కాలములో దానికి ఆహారమే లభించలేదు. అటువంటి పరిస్థితుల్లో దాని శారీరక బలం తగ్గాను. శారీరక బలం తగ్గినందున మనస్సు కూడా బలహీనమై, ఇంద్రియములు శక్తిహీనములు కాదొచ్చును. కానీ జలచరమైన మొసలికి మాత్రము ఎటువంటి కష్టములు కలగలేదు. ఆహారం లభించుతుండిన కారణమున అది మానసిక శక్తిని, ఇంద్రియోత్సాహమును పొందసాగింది. ఈ విధంగా గజము బలము క్షీణించింది, కాగా మొసలి అధిక బలవంతమైంది. దీని నుండి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏమనగా, మాయతో కొనసాగించిన యుద్ధమునందు మన శక్తి, ఉత్సాహము, ఇంద్రియములు వీరోచితంగా పోరాడజాలని స్థితిలో మనము ఉండరాదు. దిస్ ఈజ్ అప్లికేషన్, ఇన్స్ట్రక్షన్. ఏంటి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇక్కడ? దీని నుండి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏమనగా, మాయతో కొనసాగించిన యుద్ధమునందు,
Yes, we are struggling, especially a sadhaka, a Krishna conscious devotee is struggling with Maya. కొనసాగే యుద్ధం నందు మన శక్తి, ఉత్సాహము, ఇంద్రియాలు వీరోచితంగా పోరాడజాలని స్థితిలో మనము ఉండరాదు. నిజానికి మన కృష్ణ చైతన్యోద్యమము, హరినామ సంకీర్తనోద్యమము మాయపై యుద్ధమును ప్రకటించి ఉన్నది. వాట్ ఈస్ ఇస్కాన్? ఇస్కాన్ is nothing but an army. What is this army? It has declared war against Maya. Maya in different forms. So we have declared war against Maya, right? When we chant, when we take bead bag in our hands, when we start chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare అని మంత్రం జపం చేస్తూ మొదలు పెట్టామంటే ఏంటి? మాయ మీద వార్ డిక్లేర్ చేసాం అన్నమాట. లెట్స్ ఫైట్. వీఆర్ ఆల్ సోల్జర్స్. సో ఆ మాయలోని జీవులందరూ నాగరికతకు సంబంధించిన మిథ్యావగాహనలో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు. నాగరికత, వీఆర్ అడ్వాన్స్డ్. మనం అనుకుంటున్నాం బాగా అడ్వాన్స్ అయిపోయాం, మనం నాగరికులం అయిపోయాం. అంటే అర్థం ఏంటి? మనం డిగ్రేడ్ అయిపోయాం అన్నమాట. నాగరికం వచ్చిందంటే డిగ్రేడ్ అయ్యడం అర్థం. కనుక కృష్ణ చైతన్యోద్యమ సైనికులు ఎల్లప్పుడూ శారీరక శక్తిని, ఉత్సాహమును, ఇంద్రియ శక్తిని కలిగి ఉండవలను. తమను యోగ్యులుగా ఉంచుకున్నటకు వారు సామాన్య జీవన స్థితిలో నెలకొనవలను. సామాన్య స్థితి అన్నది అందరికీ ఒకే రకంగా ఉండదు. కనుకనే బ్రాహ్మణుడు, క్షత్రియుడు, వైశ్యుడు, శూద్రుడు, బ్రహ్మచారి, గృహస్థుడు, వానప్రస్థుడు, సన్యాసి అనే వర్ణాశ్రమ స్థితిలో ఉన్నవి. ముఖ్యంగా కలియుగమునందు ఎవడును సన్యాసం తీసుకుని రాదని ఉద్దేశింపబడింది. రూపాయి మెన్షన్ చేశారు. అశ్వమేధం గవాలంబం సన్యాసం ఫలపైకృతం దేవరేణ సుతోత్పత్తి కలవు పంచ వివర్జయేత్. బ్రహ్మ వివర్త పురాణం. ఓకే, జనులు దృఢవంతులు కారు కనుక ఈ యుగమునందు సన్యాసం నిషిద్ధమని మనము తెలుసుకునవలను. కేవలం 24 ఏళ్ల వయసులో సన్యాసం స్వీకరించి చైతన్య మహాప్రభు మనకు ఒక చక్కని ఉపపావనం నెలకొల్పారు. కానీ యవనముననే సన్యాసం స్వీకరించినందులకు మిగుల జాగరూకతతో ఉండవలసిందని సార్వభౌమాచార్యుడు ఆయనకు ఉపదేశించారు. ప్రచారం నిమిత్తము అవసరం లేదు. ఓకే, కామవాంఛితుడు గురస్థాసనం ప్రవేశింపవచ్చును కానీ తన యుద్ధమును మాత్రం కొనసాగింపవలను. ఓకే, లెట్స్ గో టు నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ 31 శ్లోక. విధివశాత్తు తాను మొసలికి చిక్కబడుటను, దేహదారి అయి నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్నందున తన్ను ఆ ప్రమాదం నుండి రక్షించుకొనజాలకపోవుటను గాంచిన గజరాజు ప్రాణభీతిని పొందెను. అందువలన అది దీర్ఘకాలము ఆలోచించి చివరకు ఈ నిర్ణయానికి వచ్చెను. ఇంకా అర్థమైపోయింది ఎవరికి? గజరాజుకు అర్థమైపోయింది, ఇంకా నా పని అయిపోయింది, రైట్, నేను ఏమీ చేయలేను అనే పరిస్థితి, అంటే నన్ను నేను రక్షించుకోలేను అనే పరిస్థితి వచ్చేసింది. రైట్, అంటే మనకు కూడా ఎస్, అంటే ఎవరికైనా వస్తుంది ఈ పరిస్థితి. మనల్ని మనం రక్షించుకోలేమనే పరిస్థితి అందరికీ వస్తుంది. అట్లీస్ట్ ఆన్ ద డెత్ బెడ్. వర్స్ట్ కేస్, of course, if you are really intelligent, definitely it comes before only. But rather, it is still fag and సో ఇక్కడ గజరాజు కూడా అదే పరిస్థితి వచ్చింది. ప్రభుపాద అంటే పొరపాటులో మంచి మాట చెప్తున్నారు. ఈ భౌతిక జగత్ ప్రభుజీ, మనము భగవద్గీత చదివేటప్పుడు ఒక రోజు మార్నింగ్ మీరు ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు కదా ప్రభుజీ, ఎప్పుడు దేవుడి దగ్గరికి దేవుడిని రియలైజ్ చేస్తారు అని. అప్పుడు మేమెవరు ఆన్సర్ చేయలేకపోయాం కదా ప్రభుజీ. మనం హెల్ప్లెస్ సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు మనం భగవంతుడిని గురించి ఆలోచిస్తాం, రియలైజ్ అవుతాం అని చెప్పారు కదా మీరు అప్పుడు. సో ఇది అదే సిచ్యువేషన్ కదా ప్రభుజీ? అవును అవును, ఎగ్జాక్ట్లీ, ఎస్. అంటే ఏ క్షణంలో భగవంతుని చూడలేకపోయినా కూడా ఈ క్షణంలో మాత్రం భగవంతుని చూడాలి. మనకు ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుంది. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే చాలా మంది తెలుసు కూడా, ఇది ఐఎమ్ జస్ట్ రిపీటింగ్ ఇట్. వివేకానంద, దేర్ వాజ్ అన్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఒకడేమో
దేవుడు లేడని, ఈయనేమో ఉన్నాడని. సో he wanted to demonstrate, he wanted to show him God. ఆయనకి భగవంతుని చూపించాలనుకోండి. ఆయన దేవుడు లేడు కదా, నేను చూపిస్తాను పదా. ఆయన ఏమని నాకు షో మీ గాడ్ అన్నాడు. ఆయన షో మీ గాడ్, ఓకే షో యూ గాడ్ పదా అని చెప్పి ఎడికి తీసుకెళ్ళాడు, ఒక సముద్రం ఒడ్డుకు తీసుకెళ్ళాడు. ఒక పడవలు ఎక్కించి సముద్రంలోకి తీసుకెళ్ళి ఆ వ్యక్తిని సముద్రంలో దింపేసి ముంచుతున్నాడు. ఇంకా 1 పైకి 2 మళ్ళీ పైకి 3 4 5 6. ఆ వ్యక్తికి అర్థమైపోయింది ఇంకా ఈ ప్రపంచంలో నన్ను ఎవరు రక్షించరు అని. ఈ స్టార్టెడ్ కాలింగ్ గాడ్, గాడ్ సేవ్ మీ, గాడ్ సేవ్ మీ, గాడ్ సేవ్ మీ అని. And he lifted him up and put in the boat. Okay, did you see God? Yes, I see God. I see. కనబడ్డాడు. This is the way to see God. ఎప్పుడైతే మనం కష్టాల్లో ఉంటామో అప్పుడు భగవంతుడు కనబడతాడు. డెఫినెట్లీ కనబడతాడు. అందుకని కుంతిమారాని ఏమన్నది, ఎస్ కుంతిమారాని ఏమందంటే గివ్ మీ ట్రబుల్స్ అని అడిగిందా. గివ్ మీ ట్రబుల్స్. ఎందుకు ట్రబుల్స్ ఇస్తే? దేవుని చూడటం చాలా ఈజీ. My daughter, when the exams were going on, she used to chant every day. I was surprised. Before exams, I would do all my level best, all my intelligence used to make her to chant. Exams came, she herself would get up, instead of getting ready for exam, she would chant. I said, what is this? I thought, then it's good to have exams entire life and which not. At least they will realize God. They would realize God. So this is the situation. జనాలు ఏంటంటే when everything is going very nicely, 5,000 నోట్లకు వెళ్తున్నాయి నైస్గా, ఏ ప్రాబ్లమ్స్ లేవు, ఇంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ లేవు, బయట ప్రాబ్లమ్స్ లేవు, ఇవన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు గాడు గుర్తొచ్చినా కూడా సూపర్ఫిషియల్, it's all joyful. But when a time comes, yes, now people are remembering everybody. Now people are remembering God now. My God, why this is happening? We did not do anything. Practically, pratyakshanga, we did not do anything. But why this is happening? Now they are able to see, look at the God. So ఆ విధంగా ఇక్కడ ఏమన్నా ప్రభుపాద, ఈ భౌతిక జగత్తునందు ప్రతి ఒక్కడు జీవన సంఘర్షణలో నెలకొన్నట్టి వాడే. ఎవ్రీబడి స్ట్రగ్లింగ్. ఉన్నవాడు లేనివాడు అందరూ స్ట్రగుల్ అవ్వాల్సిందే. ప్రకృతి స్థానికరిషతి అని కృష్ణ అన్నాడు భగవద్గీతలో. ఏమన్నాడు? మమైవాంశ జీవలోకే జీవభూత సనాతన మనషష్ట్యాని ఇంద్రియాని ప్రకృతి స్థానికరిషతి. వీఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ విత్ దిస్ మెటీరియల్ నేచర్, విత్ అవర్ 6 senses or 5 senses and plus mind, 6 senses. షష్ట్యాని ఇంద్రియాని అన్నాడు. షష్ట్యాని అంటే 6, ఇంద్రియాని అంటే ఇంద్రియాలు. మన 6 senses తోనే వీఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. ఎవ్రీబడి ఈజ్ స్ట్రగ్లింగ్. నోబడి ఈజ్ హ్యాపీ. ఒకసారి ప్రభుపాద బృందావన్లో, ఇంతకుముందు చెప్పాను, మళ్ళీ చెప్తాను. బృందావన్లో when he was there, ప్రభుపాద ఒక మాతాజీ ఉన్నారు. షీ ఈజ్ ప్రభుపాద డిసైపుల్ మాతాజీ, యమున మాతాజీ. She heard from Prabhupada first time. Prabhupada said, in this world nobody is happy. ఆ మాట వినగానే ఆమెకి చాలా ఆనందం వేసిందట. ఎందుకు? ప్రాబ్లం ఎక్కడ అంటే, మన ప్రాబ్లం ఏంటి? మనం కష్టం పడుతున్నామని మన బాధ లేదు. మనకు తెలుసు మనం కష్టాలు పడుతున్నామని తెలుసు, మనం కష్టాలే పడతామని కూడా తెలుసు. మనకి ఆ నాలెడ్జ్ మనకు ఉంది. మనకు లేని నాలెడ్జ్ ఏంటయ్యా అంటే, నేనే కష్టపడుతున్నాను, పక్కోడు సంతోషపడుతున్నాడు అనేటువంటి బాధ ఎక్కువ ఉంటుంది మనకి. దట్స్ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ సిచ్యువేషన్, బట్ ఈస్ అ రియాలిటీ అది, రైట్? మనం బాధపడుతున్నాం అనే బాధ కన్నా పక్కోడు సంతోషంగా ఉన్నాడనే బాధ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా. గమనించండి అది ఎంతవరకు నిజమో. మీరు యూ టాలీ యువర్ సెల్ఫ్, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు టెల్ మీ. లెట్ us do some research on it. Is that true అనేది? సో ఇక్కడ ప్రపద మాట ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. అందులో డౌట్ ఏముంది ప్రభుజీ? అందులో డౌట్ ఏముంది కృష్ణ? థ్యాంక్ యూ. ఆపుకోలేకపోతున్నాను నేను. మనం బాగుపడుతున్నామని కాదు కానీ అయ్యో వేరేవాడు బాధపడుతున్నాడు అని బాధ ఎక్కువ. సంతోషపడుతున్నాడు బాధపడుతున్నాడు, సంతోషపడుతున్నాడు బాధ ఎక్కువ మనకి. ఎస్, ఏ విధంగా అయితే ఎగ్జామ్లో
ఎగ్జామ్లో అందరు పాస్ అయ్యి ఒక్కటి ఫెయిల్ అయ్యాడు అనుకోండి, వాని బాధ మహా ఎక్కువ అయిపోతుంది. బట్ ఆల్మోస్ట్ 60-70% ఫెయిల్ అయ్యారు, ఒక 20% పాస్ అయ్యారు, 30% పాస్ అయ్యారు అనుకోండి, ఈ 70% పీపుల్ పెద్ద బాధ లేదు. అందరు ఫెయిల్ అయ్యారు, నేను ఫెయిల్ అయ్యాను, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం? దిర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. బట్ అందరు పాస్ అయ్యి ఒక్కటి ఫెయిల్ అయ్యారు అనుకోండి, వీడి ఫెయిల్ అయిన దానికన్నా వాళ్ళందరూ పాస్ అయ్యారని బాధ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా దట్ ఈస్ అవర్ మెటీరియల్ లైఫ్, దట్ ఈస్ అవర్ మెటీరియల్ నేచర్. అది దట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్. ఇట్స్ నాట్ యువర్ ప్రాబ్లం ఆర్ మై ప్రాబ్లం, ఎనీబడీస్ ప్రాబ్లం. దట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్. ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ లైక్ దట్ ఫర్ ఎ పర్పస్. దెర్ ఇస్ అ పర్పస్ బిహైండ్ ఇట్. అలా క్రియేట్ చేయడానికి మనకు ఒక ఉద్దేశం ఉంది, అందుకే అలా చేశారు. సో కాబట్టి ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ, జీవన సంకల్పనట్టి వాడే అందరూ ప్రతి ఒక్కరు తన్ను తాను ప్రమాదం రక్షించుకుని కోరినను దానికి అసమర్థుడై ఉండును. కానీ అతడు పుణ్యాత్ముడైనచో అప్పుడు దేవదేవుని పాదపద్మలు ఆశ్రయించును. ఇది భగవద్గీత యందు ఇటు ధృవపడబడింది. చతుర్విధా భుజంతే మాం జనా సుకృతిను అర్జున ఆర్తో జిజ్ఞాసుడు అర్ధార్థి జ్ఞానీచ భరతర్షభ. ఇంట్లో కృష్ణుడు మనం చదువుకున్నది 7th canto 7th chapter భగవద్గీత. ఏంటి 4 రకాల జనాలు భగవంతుని దగ్గరికి వస్తారు. ఎవరయ్యా 4? ఆపద ఎందున్నవాడు. ఎవడు ఇప్పుడు ఆపద ఎందున్నవాడు? గజేంద్ర. గజేంద్ర ఆపదలో ఉన్నాడు, ఆర్తి అంటారు ఆయన్ని, ఆర్తి. నెక్స్ట్ ఇంకెవరు? అర్ధార్థి, ధనము కోరువాడు. నెక్స్ట్ జ్ఞాని, జ్ఞానమును అన్వేషించువాడు. నెక్స్ట్ జిజ్ఞాసు. జిజ్ఞాసు అనే 4 రకముల పుణ్యాత్ములు తమ రక్షణార్థము లేదా పురోగతి కొరకు దేవదేవుని ఆశ్రయం. గజేంద్రుడు ఆ ప్రమాద స్థితిలో దేవదేవుని పాదపద్మలను ఆశ్రయింప నిశ్చయించుకొనెను. నాకు ఆయనకు అర్థమైంది, ఇప్పుడు ఈ ప్రపంచంలో ఇంకా నన్ను ఎవరూ రక్షింపలేరు. మంచి పద్యం, కలడందు బోధిని కలడందురు అని చెప్పి, కలడు కలండని వాడు కలడో లేడు అని చెప్పి డౌట్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. అంటే నెక్స్ట్ ఇంకా ఎక్కడ ఉంటుంది పోయం శ్లోకం అక్కడ. సో ఇప్పుడు గజేంద్ర పరిస్థితి ఏంటి అర్థమైపోయింది. నన్ను నేను రక్షించుకోలేను అనే పరిస్థితి అర్థమైపోయింది. తగినంతగా యోచించిన పిదప అది తెలివితో సరి అయిన నిర్ణయమునకు వచ్చాను. పాపి అయిన వాడు అటువంటి నిర్ణయమునకు రాజాలడు. పాపి ఎంత దరిద్రుడంటే అన్ని పాపాలు అనుభవిస్తున్నప్పటికీ కూడా ఆడికి ఆ పరిస్థితి రాదు. అది రాదు. ఎందుకు? అది లేదు, ఆ సుకృతి లేదు. భగవంతుని గుర్తు చేసుకోవాలి అనేటువంటి ఇది కూడా రాదు. అంటే ఈ వాజ్ సో అడమెంట్. గోవింద్ ప్రభు మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాడు. ఏంటంటే ఒకడు ఏంటది, కత్తి గొప్పదా కత్తెర గొప్పదా అని ఫైటింగ్ అట. ఇద్దరు వాదించుకుంటున్నారు. ఆ వాదంలో I'm trying to remember exactly what it was. What is the con? So ఆ వాదంలో ఏం జరిగి అదే కృష్ణ ప్రభు, ఒక్క డౌట్ ప్రభు. అంటే ఇక్కడ ఎనిమల్స్ కి చాలా తక్కువ ఉంటుంది అని చెప్పారు కదా, మనం అంటే భక్తి గాని ఏది గాని. ఇక్కడ గజేంద్రుడికి చాలా ఎక్కువ భక్తి ఉందన్నట్ట ప్రభు. ఉంది. ఆయన ఈజ్ నాట్ ఎన్ ఆర్డినరీ గజేంద్ర. అదే అడుగుదాం. నార్మల్ గా ఎనిమల్స్ కి గాని ఉండదు. అది ఉంటది అన్నారు కదా. అంటే మనం ఓన్లీ మానవుడికి మనము అంటే భక్తి అంటే ఉంటది అని చెప్పాం కదా. అంటే ఇందులో గజేంద్రుడికి పూర్వపుణ్యం వల్ల వస్తుంది, అతని పూర్వకర్మ వల్ల వస్తుంది అది. Of course, especially elephants are so intelligent. Yesterday I was seeing that మనం అంటాం కదా యానిమల్స్ కి ఇంటెలిజెన్స్ లేదని. అఫ్ కోర్స్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంది, కాకపోతే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లాగా లేదని మనకు ఒక ఇది ఉంది. కానీ యాక్చువల్లీ ఎలిఫెంట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్. మనకి కేరళలో గురువాయూరు టెంపుల్ అనుకుంటా, గురువాయూరు టెంపుల్ అనంత పద్మనాభ స్వామి టెంపుల్ ఒక ఎలిఫెంట్ ఉండేది, దాని పేరు కేశవన్ such a wonderful elephant, and of course he's a devotee, there is no doubt about it. In past life he's a devotee. He came to serve Ananta Padmanabha Swami or Guruvayur. Krishna basically came to serve Krishna. Keshavan would fast on ఏకాదశి రోజు మీరు ఏం పెట్టినా తినదు. ఇట్స్ అన్ ఎలిఫెంట్. కెన్ ఇమాజిన్? ఎలిఫెంట్ నీడ్స్ 120-150 kilos ఆఫ్ ఫుడ్ ఫర్ వన్ టైం. ఒక పూటకి 150 కిలోలు కావాలి.
అట్లాంటి ఎలిఫెంట్ ఏకాదశి రోజు దానికి తెలుసు అనమాట, ఇది రోజు ఏకాదశి నేను తినదు, మీరు ఏం పెట్టినా తినదు. అలాంటి కేశవన్ ఏం చేసేవాడు? కేశవన్ ప్రతి భగవంతుని కృష్ణుని రోజు ఏంటి మోసేది, ఆమె రోజు మోసేది అనమాట, రోజు మోసేది. చివరికి ఏం జరిగిందంటే ఒక రోజు చాలా ఓల్డ్ అయిపోయిందని చెప్పి ఆమెను పక్కన పెట్టేశారు, కేశవాన్ని పక్కన పెట్టేశారు. పెట్టేసి ఇంకో ఎలిఫెంట్ తీసుకొచ్చారు. షీ డింట్ లైక్ ఇట్. ఆ రోజు ఏం చేసిందంటే చనిపోయే రోజు ఐ థింక్ షీ కేమ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద, యాక్చువల్లీ వీడియో ఉంటుంది, నేను జస్ట్ ట్రైంగ్ టు రిమెంబర్, దెర్ ఇస్ అ వీడియో ఇన్ ద యూట్యూబ్ ఆల్సో, వీడియో ఉంది ఎలా చేసింది ఆ రోజు అనేది. కేశవన్ ఏం చేసింది ఆ రోజు, చచ్చిపోతుంది అంటే దేవుడు నా మీద, అంటే దాని బాధ అన్నమాట. నేను ఇన్ని రోజులు భగవంతునికి సేవ చేశాను, ఇవాళ నేను ముసలిదాన్ని అయ్యా అని చెప్పి నన్ను పక్కన పెట్టారు అని చెప్పి నిరసన అనమాట, నిరసన తెలియజేస్తూ చివరి రోజు భగవంతుని యొక్క ప్రొసెషన్ జరుగుతుంది అనమాట. ప్రొసెషన్ జరుగుతుందా లేదా గర్భగుడి ముందుకు వచ్చి కూర్చొని ఏడ్చుకుంటూ ప్రాణం వదిలేస్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ఎలిఫెంట్. సో ఇలాగ ఎలిఫెంట్ చాలా స్టోరీలు ఉన్నాయి. సో ఎస్పెషల్లీ మరి ఇక్కడ ఈ ఎలిఫెంట్ కూడా అలాంటి ఎలిఫెంటే, గజేంద్ర. సో ఓకే, ఎందుకు ఇక్కడ పాయింట్ ఏం చెప్తున్నాం ఇక్కడ? ఆర్తో భగవంతుడు కృష్ణ ఏం చెప్తున్నాడు, 4 రకాల మనుషులు నా దగ్గరికి వస్తారు. ఎవరో తెలుసుకోవాలి. మనం వచ్చామా లేవా ఫస్ట్? ఓకే, వచ్చాము. వస్తే ఏ విధంగా వచ్చాము? ఆర్త్య, అర్థార్థ్య, జిజ్ఞాసు, జ్ఞానియ. ఎవరు మనం? నెక్స్ట్ లెవెల్. బట్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ కమింగ్ టు ద స్టోరీ ఏంటంటే, గజేంద్ర ఇస్ ఆర్థి. ఆయనకు ఇంకా వేరే మార్గం లేదన్నమాట. వేరే మార్గం అంటే వెళ్ళిపోయాడేమో, ఆ మార్గంలోకి వెళ్ళిపోయేవాడేమో. వీళ్ళు రక్షిస్తారా వాళ్ళు రక్షిస్తారా అని చెప్పి చూశాడు. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ సింప్లీ లైక్ ద స్టోరీ ఆఫ్ ద్రౌపది ఏం చేసింది? షీ ట్రైడ్ టు ప్రొటెక్ట్ హర్ సెల్ఫ్. ఆమెకున్న బలంతో, ఆమెకున్న శక్తియుక్తులతో షీ ట్రైడ్ టు ప్రొటెక్ట్. 100 ఏనుగుల బలవంతుడైనటువంటి దుశ్శాసనుని చేతిలో నుంచి రక్షించుకోవడానికి ఆమె ప్రయత్నం చేసింది. బట్ షీ కుడ్ నాట్ ప్రొటెక్ట్ హర్ సెల్ఫ్. దెన్ షీ ట్రైడ్ టు లుక్ ఫర్ సంబడి ఎల్స్, husbands, other people in the assembly. She could not. Next ఏం చేసింది? She is praying to Krishna half-heartedly, with one hand. Why am I repeating all these things? There is no difference for us. We are in the situation. They realize and we are not realizing. That is the only problem here. గజేంద్ర కానివ్వండి, ద్రౌపది కానివ్వండి, బాలగోవిందాస్ కానివ్వండి, అందరం ఒకే పరిస్థితిలో ఉన్నాం. వాళ్ళ గొప్పతనం ఏంటయ్యా అంటే వాళ్ళు రియలైజ్ అయ్యారు. నా మిస్ఫార్చ్యూన్ ఏంటంటే ఐ హావ్ నాట్ రియలైజ్డ్. If I have realized, my life will change. Very simple. The day I realize, my life will change. If I don't realize, it could be 100 million lifetimes అయినప్పుడు కూడా I will be like this only. I will be like this. So only thing is a realization. Where are we? Where I am? What is happening with me? What is my destination? అనేది ఒక్కసారి మనం అసెస్ చేసుకోవాలి. అసెస్మెంట్ చేసుకుంటే అర్థమవుతుంది మనం వేర్ ఆర్ వి. దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్. వీఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ హియర్ ఇట్ ఈస్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కోర్స్ భాగవతం, రైట్? ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ an elephant it was describing, but it's none other than we all on this conference call, our entire this material world. So we are in the situation now. గజేంద్రకి అర్థమైపోయింది కనుకనే సంకట పరిస్థితిలో లేదా విషమ పరిస్థితిలో కృష్ణ పాదారవిందములను ఆశ్రయించవాలని సుకృతివంతులు నిశ్చయించుకునేదని భగవద్గీత యందు చెప్పబడింది. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద టైం? 1:30. నెక్స్ట్, నమామి మే జ్ఞాతయాతురం గజా కుతకరిణ్యః ప్రభవంతి మోచితుం గ్రాహేణ పాశేన విధాతురావృతో అపి అహం చ తం యామి పరాంపరాయణం
నా బంధుమిత్రులైన ఇతర ఏనుగులు నన్ను ఈ ప్రమాదము నుండి కాపాడుదాలేకపోయినవి. ఇక నా పతనుల గురించి వేరుగా తెలుపునదేమున్నది? వారు ఏదీ రుజువు చేయజాలరు. విధివశాత్తు నేను ఈ ముసలి బారిన పడితిని కనుక మహనీయులతో పాటు ఎల్లరకు సదా ఆశ్రయమైనట్టి దేవదేవుణ్ణి నేను ఆశ్రయింతును. ఇక్కడ గజేంద్రకి రియలైజేషన్ వచ్చేసింది అనమాట. ఏమైంది? ఏం రియలైజేషను? ఫస్ట్ 1-2 సెంటెన్స్ ఉన్నా చూసారా? అది కావాలి, ఆ రియలైజేషన్ రావాలి. బంధుమిత్రులు, నా బంధుమిత్రులు ఇతర ఏనుగులు ఈ ప్రమాదము నుండి రక్షించలేకపోయినవి. ఇజంట్ ఇట్? ఇది మనకు రావాలి. అది వస్తే కొంతలో కొంత బెటర్. సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్గా రాస్తాడు ఆయన. ఏం రాశాడంటే, జస్ట్ గివ్ మీ ఎ మినిట్, ఐఎమ్ జస్ట్ ఫైండింగ్ దిస్ వన్. దాంట్లో వెరీ అంటే గ్రాఫికల్గా ఉంటుంది, మనకు అర్థమయ్యే రీతిలో గ్రాఫికల్గా ఉంటుంది. ఇదే అనుకుంటా. బంధుమిత్రులైన ఇతర ఏనుగులు నన్ను ఈ ప్రమాదము నుండి కాపాడజాలకపోయినవి. దానికి ఎగ్జాక్ట్ ఏం రాస్తారంటే, రాసలేదు. తల్లిదండ్రులు భార్య తనయులాప్తులు భావ మరదులన్నలు మేనమామగారు. అందరూ వచ్చారు దీంట్లో. తల్లిదండ్రులు, భార్య, తనయులు, ఆప్తులు, బావ, మరుదులు, అన్నలు, మేన, మామగారు, వీళ్ళందరూ వచ్చారు. ఎంత ఘనంగా బంధువులు కలిగినప్పటికైనా తాను ధరలగా వెంట తగలిరారు. జాగ్రత్తగా వెళ్ళిపో, టైం అయిపోయింది. అపహరించుకపోగా మమతతో పోరా మాన్పలేరు. బల దుఃఖపడుట మాత్రమే గామాయుష్యం ఇయ్యలేరు. విన్నారా? ఎందుకంటే కొంచెం అంత ఎంతో ప్రేమ ఉండేది, కొంచెం ఏడ్చేవాళ్ళు కావచ్చు. కానీ టుడే ఇన్సిడెంట్స్ నోబడీ ఈస్ క్రైయింగ్. పడుట మాత్రమే కానీ ఇంచుక ఆయుష్యమియ్యలేరు. అందుకని ఏమన్నాడు? ఈ గివ్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్. దట్స్ వై ఐ యామ్ టెల్లింగ్ దిస్. ఇదంతా మర్చిపోండి. పడివి చుట్టముల మీది బ్రహ్మదీసి సూరజెక్కి తతము నమ్ముట సాధకంబు. కృష్ణుని ఎవరు నమ్మాలి? సంతతం అంటే ఎల్లప్పుడు, సంతతము మిమ్ము నమ్ముట సార్థకం. భగవంతుని నమ్ముకో. డూయింగ్ ద సేమ్ థింగ్ నౌ. వచ్చేసింది నన్ను. భార్య పిల్ల ఎవరు రక్షించలేరు, పక్క వాళ్ళు ఎవరు రక్షించలేరు. నేను ఇంకేమీ చేయలేని పరిస్థితి నాది. ఏం సిచ్యువేషన్? కరోనా. ఒకే రోజు 1000 మంది చేస్తున్నారు. ఇటలీ ఈజ్ ఎన్ అడ్వాన్స్డ్ కంట్రీ. ఇటలీ ఈజ్ నాట్ ఎన్ ఆర్డినరీ కంట్రీ. రిచ్ కంట్రీ, టెక్నాలజీ ఉంది, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దేర్. యూరోపియన్ కంట్రీ. ఒకే రోజు కళ్ళ ముందు 1000 మంది ఎగిరిపోయారు ఫటాఫట్. సింప్లీ ప్రేక్షకులం. బలగమందరూ దుఃఖ పడుట మాత్రమే గాని ఇంచుక ఆయుష్యం ఇయ్యలేరు. నో వే. ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ వైఫ్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ కెనడా, షీ ఈస్ క్రయింగ్ హెల్ప్లెస్లీ. షీ ఈస్ క్రయింగ్. ఎస్, మామూలు పీపుల్ అంటే ఓకే, వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్. మెడికల్ ఫెసిలిటీ లేదు, డబ్బులు లేవు, పలుకుబడి లేదు, ప్రాబల్యం లేదు, ఏమీ లేవు కావచ్చు. బట్ షీ ఈస్ ద వైఫ్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్. షీ ఈస్ ఆన్ ద డెత్ బెడ్. She is crying. She is telling the same thing. Take care of yourself. But unfortunately, she could not tell one thing. Take care. Surrender to God and చెప్పి మాత్రం చెప్పలే. Because she doesn't have any idea. Doesn't have any idea of God. This is the situation. This is where we are fortunate. At least మనకి కనీసం ఆ సమయంలోనైనా భగవంతుని గుర్తు చేసుకోవాలనే ఆలోచన మనకుంది. మనకి ఆ నాలెడ్జ్ మనకుంది. Doesn't have that also. One fellow, when he was shot down, when he was remembering
gunman. He was shouting, gunman, gunman, gunman. Where he is looking for gunman. If you remember Krishna, 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 he would have gone for Krishna, gone to Krishna. But he was taking shelter of a gunman. Gunman was this is the misfortune. But being an animal, of course, it's not an ordinary animal. Being an animal, Gagendra, elephant, he was thinking, what should I do? Let me take shelter of Krishna. But here today, కృష్ణ ప్రభు ఎవరు? హరే కృష్ణ ప్రభు. ప్రభుజీ నిన్న ఈ కరోనా క్రైసిస్ లో కూడా కాలిఫోర్నియాలో క్యూ కట్టి గన్స్ కొంటున్నారు ప్రభు. Really? Yeah. That is a graphical example. Example of situation. Yes. Unfortunate. Yeah. What can we do? Yes, bro. And ఏంటి we want to try. అంటే చెప్పండి. ప్రభుజీ మీరు అన్న మాట ఒకటి నాకు అర్థం కాలేదు. ఇవాళ రోజుల్లో ఎవరో ఏడవట్లేదు చచ్చిపోతే అన్నారు. మనకి రియలైజేషన్ వస్తే ఏడుపు రాకూడదు ప్రభుజీ. అమ్మయ్య అనుకోవాలి ప్రభుజీ. అంటే నిజమైన ప్రేమ లేదు అన్నట్టు అన్నారేమో ప్రభు. అంటే స్వార్థం కోసం దానికోసమే. Of course, I said in a different way, but చెప్పండి మీరు what is your point you making here? ఇప్పుడు ఒకళ్ళు ఉన్నారు, మన వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు చనిపోయారు, ఏడవడం కరెక్టేనా? ఓకే, ఆయన పక్క వెళ్ళిపోయారు, అయిపోయింది. దానికి ఎందుకు ఏడవాలి మనం? ఆయనకి ఈ విముక్తి వచ్చింది అని రిలీవ్డ్, కానీ ఏడవడం కరెక్టా? మనం ఇవన్నీ స్టడీ చేశాక కూడా ఏడవడం తప్పని నేను అనుకుంటున్నా ప్రభుజీ. No, it's not. Of course, I can debate on both sides. But నేను ఏడవంటలేదు, ఏడవద్దంటలేను. బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అమ్మా. నేను ఏడవంటే ఏడుస్తారా, వద్దంటే ఊరుకుంటారా చెప్పండి? రియలైజేషన్ వచ్చిన వాళ్ళు ఏడవకూడదు. నిజంగా రియలైజేషన్ వస్తే ఏడవకూడదు. Okay, yeah, I can understand you. You have a point there. Yes. ఇంకొకటి, ఇందాక మీరు అదే ప్రైమ్ మినిస్టర్ వైఫ్ కి కరోనా వస్తే, ఇన్ఫాక్ట్ నేను అనుకున్నాను ఈ కరోనా లాంటివి వస్తే ఏముంది మనకు తెలిస్తే చచ్చిపోతామని వెళ్ళిపోతాం అనుకున్నా. కానీ అంత సఫర్ అవుతుంటే కృష్ణుడిని ఎట్ట గుర్తు చేసుకుంటాం ప్రభుజీ? ఆ సఫరింగ్ లో నొప్పి, బాధ, సఫరింగ్, ఊపిరాడదు అది రియల్ డివోషన్ చేసుకోగలిగితే, ఆ స్టేట్కి మనం వెళ్ళగలిగితే నథింగ్ లైక్ ఇట్. ఆ వీడియో చూసాను. ఆ అమ్మాయి సఫరింగ్ లో దేవుడిని తలుచుకుంటావా అంటే బాడీ పెయిన్ సో హెవీ, దేవుడిని తలుచుకోలేమేమో. అది చేసుకుంటే మంచిదే. ఆ రియలైజేషన్కి వెళ్ళాలి మనం. ఇస్కాన్ లో కుంతి దేవి అని ఒక వెస్టర్న్ డిసైపుల్ ఆఫ్ శ్రీల ప్రభుపాద. కుంతిదేవి అనుకుంటా. యా, ఈ మధ్య చనిపోయారు. I don't know. It's కుంతిదేవి అనుకుంటా. సో she was afflicted with cancer. అయితే ఆమె ఏమైంది? సో she was given the date టైం ఇచ్చేసారు, నీకు ఓన్లీ ఫ్యూ డేసే ఉన్నాయని చెప్పి ఇచ్చారనమాట. సో ఆమె ఇంకేం చేసింది, ఇంక చేయడానికి లేక హాస్పిటల్ ఉంది. she was on the death bed, but what she was doing, she was reading Srimad Bhagavatam. And when she was talking, she also knew that I'm going to die. It's only a matter of time. It's minutes or days ante, hours or minutes or days ante undi. కానీ she also sure that okay, but she knew that because she's proper disciple, she has practiced Krishna consciousness for some time. She understood that okay, let me read Bhagavatam. She started reading Bhagavatam. At that time she was understanding Bhagavatam complete different level అన్నమాట. ఇంతకుముందు కూడా భాగవతం చదివింది, బట్ ఆ లెవెల్లో ఆ టైంలో కూడా భాగవతం చదువుతుంది. డిఫరెంట్ రియలైజేషన్ వాజ్ టాకింగ్
whoever comes to see her, she was talking. And in talking, and she could show Krishna to others. She could show Krishna to others. That was mesmerizing for everybody. అంటే the realization which she was talking, అంటే ఆమెకు బెడ్ మీద రియలైజేషన్ కృష్ణుని చూపిస్తా ఉంది ఆమె. భాగవతం అంత బాగా మాట్లాడుతుంది అనమాట. ఈజ్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ కృష్ణ, she could give Krishna to others, show Krishna to others అన్నమాట. So what happened? It's all fine, Prabhuji. నా డౌట్, did she have pain? ధీరంగా ఇంకా అసలు నా ఆవిడ క్యాన్సర్ వచ్చేది, చనిపోతున్నారు, బానే ఉంది. excruciating pain. Oh, okay, then it's great. Okay. Excruciating pain. అదే కదా సర్ప్రైజ్. దట్స్ వై ఐఎమ్ టెల్లింగ్ హియర్. అన్నదానికి నేను చెప్తున్నా కంపారిజన్. సో ఎక్స్క్రూషియేటింగ్ పెయిన్, షీ వాస్ టాకింగ్ భాగవతం. నా ఏమైంది తెలుసా, ఈ విషయం బయటికి వెళ్ళిపోయింది, టీవీ తీసుకెళ్ళింది, టీవీ వాళ్ళకి వచ్చింది, టీవీ వాళ్ళు వచ్చేసారు. వై, వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్? యు ఆర్ ఇన్ దట్ ఎక్స్క్రూషియేటింగ్ పెయిన్ అండ్ యూ నో దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డై విత్ ఇన్ ఎనీ టైమ్, అండ్ యు ఆర్ టాకింగ్ ఫిలాసఫీ, అండ్ హియర్ షీ ఈస్ సో బ్లిస్ఫుల్ అండ్ షీ ఈస్ లాఫింగ్, smiling and laughing. They couldn't understand what is this. Can you tell me the secret? Can you tell me the secret? He said, this is Bhagavatam. This is the secret. This is the secret. I am getting all the strength from here. ప్రభుజీ, కృష్ణ ప్రభు, అంటే ఆ టైంలో ఆమెకి ఆ పెయిన్ తెలియలేదా ప్రభుజీ? పెయిన్ తెలుస్తుంది ఆమెకి, కానీ ఎప్పుడైతే ఆమెకి భాగవతం చదువుతుందో ఆ పెయిన్ సబ్డ్యూ అయిపోయింది. ఎందుకు? షీ టుక్ షెల్టర్ ఆఫ్ కృష్ణ ఇన్ శ్రీమద్ భాగవతం. భాగవతానికి కృష్ణునికి తేడా లేదు. సో షీ టుక్ షెల్టర్ ఆఫ్ కృష్ణ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ భాగవతం. that Krishna, that Bhagavatam subdued her pain. She is not feeling that pain. ఇది పెద్ద గీత చిన్న గీత లాగా. ఆవిడ భాగవతం చదివేటప్పటికి ఆవిడ పెయిన్ చిన్న గీత అయిపోయింది, భాగవతం పెద్ద గీత అయిపోయింది. ఎక్సలెంట్ ప్రభు, ఎక్సలెంట్. సో ఆ విధంగా టీవీ వచ్చి ఇంటర్వ్యూ ఒక్కటి కాదు, ఇట్లా పరంపర అనమాట. ఇంకా షీ వాజ్ గివింగ్ ఇంటర్వ్యూస్. ఆమె పని ఇప్పుడు ఏమైంది, మందులు వేసుకోవడం, భాగవతం పక్కకు పోయింది ఇప్పుడు ఇంకా. సో షీ స్టార్టెడ్ గివింగ్ ఇంటర్వ్యూస్. ఇట్స్ త్రూ అవుట్, ఐ థింక్ ఇట్స్ హ్యాపెండ్ ఇన్ యూరోప్ అనుకుంటా. యూరోప్ లో దే స్టార్టెడ్ నో telecasting her interviews. Oh, she is the person who is about to die. She has got cancer, and she is smiling and she is talking. She is inspiring so many people. This is the example. మీరు అన్నట్టుగా ప్రైమ్ మినిస్టర్ వాళ్ళ వైఫ్, yes, she is on the deathbed and she is a non-devotee, but is a devotee. A devotee is on deathbed, a non-devotee is on deathbed. A non-devotee on deathbed, she could see the death. There is a devotee on deathbed, she could see Krishna. భాగవతంలో ఉంటుంది ఏంటది, ఉదయాన్ అస్తంచయన్నసౌ యత్ క్షణోనీత ఉత్తమ శ్లోకవారు. ఏ విధంగానైతే ఒక మెటీరియలిస్టిక్ పర్సన్ బికమ్ క్లోజ్ టు డెత్ వన్ సన్సెట్ అండ్ వన్ సన్ రైజ్. ఒక సన్సెట్ కు సన్ రైజ్ కు ఒక రోజు చావుకు దగ్గర అయిపోతున్నాం అందరం కూడా. రైట్, యాజ్ సూన్ యాజ్ వి టేక్ బర్త్, బై వన్ సన్సెట్ అండ్ వన్ సన్ రైజ్, అంటే వన్ డే. డే బై డే వీఆర్ వన్ డే క్లోజర్ టు డెత్. Non-devotee, but for a devotee, he is one day closer to Krishna. Same thing, death nu Krishnuni rendu rakaluga chudచ్చు మనం, in the form of death, in the form of Krishna. Depending on you, it depends on me, who I am. I am a devotee or non-devotee. Yes, I am a devotee. Yes, I am so eager to go to Krishna. When that day will come where I will see Krishna. It looks like some lofty. Sometimes it looks like lofty what this Prabhuji is talking, but that is the truth. We are reading from history. It's not my experience. It's not my realization. But I'm just repeating like a tape recorder. I'm repeating. Sometimes it's like lofty, but it's the truth. Here the animal Gajendra is saying same thing, and other so many devotees have proved that same thing. They were not afraid of anything. She was not afraid of death. Recently happened almost to 2008 అనుకుంటా, 2008-2009 లో one devotee left his body with cancer. Stroke of Krishna Prabhu. You have to hear those, we see those videos, and you have to hear those conversations at the time of his death. What is his behavior? Well, Gajendra happened
or Kunti Mataji happened, it's a little longer, but this is very near, it's happened in our Bombay ISKCON temple. A devotee has demonstrated leaving his body. He has demonstrated how to leave body, how to, what is that? Art of living, right? Art of dying. So Krishna Prabhu showed art of dying, how to die. We all have to die one day, but there is an art. That is an art. Art of dying is there. Art of living, yes, we can live anywhere. As long as I well local yes, we can live. But living is not a problem. Living is a problem. How to live this world? That is art of living. Art of living is nothing but Srimad Bhagavatam, Srimad Bhagavad Gita, ISKCON. This is art of living. Okay. ప్రభుజీ, So now let's come back. ప్రభుపాదుల వారు కూడా లాస్ట్ మినిట్ వరకు చెప్తానే ఉన్నారు కదా ప్రభుజీ. Last second వరకు చెప్తూనే ఉన్నారు. Because he was going and he was still there. సో ఎక్కడున్నా మనం? ఓకే, ఇక్కడ ఉన్నాం కదా. నా బంధుమిత్రులని ఇతర ఏనుగులు నన్ను ఈ ప్రమాదము నుండి కాపాడజాలకపోయినవి. ఇక నా పత్నుల గురించి వేరుగా తెలుపుదేమున్నది? వారు ఏది ఏనుగు చేయజాలరు. విధివశాత్తు నేను ఈ మొసలి బారిన పడితిని కనుక మహనీయులతో పాటు ఎల్లరకు సదా ఆశ్రయమైనట్టు దేవదేవుణ్ణి నేను ఆశ్రయింతును. చుట్టముల మీది భ్రమదీసి చూరజెక్కి సంతతము మిమ్ము నమ్ముట సార్థకమ్ము అన్నది భూషణ వికాస శ్రీధర్మ ప్రణివాస దుష్ట సంహార నరసింహ ధృత దూర అని నరసింహ శతకంలో చెప్పాడు ఆయన. దట్స్ వాట్ ఈస్ Prabhupada. I wish I could read this purport, but taking time. What is the time? 1:45. Beautiful purport. This is okay. We are ending this chapter. Let me. అంటే Prabhupada ఇక్కడ మంచి ఏంటి సెవెంత్ క్యాంటో కోట్ చేస్తూ ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. ఏంటది? ప్రహ్లాద్ మహారాజు when he was talking to his friends, he is mentioning this one. In the balasya neha sharanau pitarau narsimha gadamudan vatimajjato nau taptasya tat prati vidhirya ihanjaseshta విభోతనుభృతాం తదుపేక్షితానాం. ఇది ఎక్కడ? నో, ఇట్స్ ప్రేయర్స్ టు నరసింహదేవ్. బాలస్య ఇహ శరణం పితరౌ నరసింహ. అక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఓ నరసింహదేవ, రాశాడా? సుఖాసులగుటకు లేదా జగమునందలి ప్రమాదములను పరిహరించుటకు మనం ఎన్నో ఉపాయములను కనుగొన్నాను. దేవదేవుడు అనుమతించనిదే ఏనాడు నువ్వు సుఖవంతములు జాలవు. దేవదేవుని ఆశ్రయింపకనే సుఖవంతులగుటకు యత్నించువారు మూఢులు అనబడుదురు. ట్రాన్స్లేషన్ రాలేదు శ్లోకానికి. ఏం చేశాడ? బాలస్య నా ఇహ శరణం పితరవు నరసింహ. ఏంటి? వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఉన్నారు. కెన్ పేరెంట్స్ ప్రొటెక్ట్ దేర్ చైల్డ్? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. Prahlad Maharaj question, and he was praying to Narasimhadev, my dear Lord, people are thinking that they can protect themselves. They are thinking that they are so confident that they can protect themselves, but that is not true. ఏ విధంగానైతే తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని రక్షిద్దాం అనుకుంటుంటారు. I am the protector of my child, but how long, how far I can protect my child? I am a parent, I know, but do I have strength to protect them? ఎంతవరకు ప్రొటెక్ట్ చేయాలి? వాట్ ఈస్ ఎక్స్టెంట్? సో ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ అని చెప్తున్నా. మై డియర్ లార్డ్, దిస్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. దిస్ ఇస్ అన్ ఇల్యూజన్. అన్లెస్ పీపుల్ కమ్ టు యువర్ షెల్టర్, దే కెనాట్ ప్రొటెక్ట్ దెమ్సెల్వ్స్ అని చెప్పి ఇక్కడ ఏమన్నాడు? మంచి మాట. ఏంటది? మనం ఎన్ని ఉపాయాలు చేసినప్పుడు కనుగొన్నప్పుడు కూడా ఆ యత్నములను దేవదేవుడు అనుమతించనిదే ఏనాడును సుఖవంతమును కాజాలదు. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఎస్, వీఆర్ ట్రైయింగ్, వీఆర్ ఫైండింగ్ ఎ వ్యాక్సిన్. ఎస్, ఆ వ్యాక్సిన్ ఎప్పుడు వర్కౌట్ అయిందట? కృష్ణ శాంక్షన్స్. ఈవెన్ దో you are so proud that you found out a vaccine, when that will be useful, rectified? When Krishna's permission is there. Unless, of course, we as the devotees, practicing devotees, we could see that
But an atheist, what he could see? Well, I found the chemical and I am giving, I am using it. It's because tomorrow Nobel Prize ఎవరికి వస్తుంది? కృష్ణుడికి రాదు Nobel Prize. Some scientist కి వస్తుంది Nobel Prize. ఎందుకు? He found it out. But how did he find it out? Where did he get the chemicals? Where is the intelligence has come? Right? Where you have to see all these things, right? Well, he found a chemical. Chemical. మందు దొరకం అనుకోను. ఎక్కడి నుంచి తెచ్చావు నువ్వు? Did you create? Did you create? No, you did not create. It has come. It's already there. You have just have to discover it. That will happen by Krishna's mercy. That we have to understand. That today we have to pray to Krishna. My dear Lord, please allow somebody to discover that. Please give some intelligence to somebody where he can utilize that intelligence and find out the medicine, and the people will be saved. That should be our mode. We are locked down into the houses. ఎందుకు ఇంట్లో కూర్చొని పేకాడుకోమని కాదు, సినిమాలు చూడమని కాదు. ఎందుకు లాక్డౌన్? దిస్ ఇస్ ద ప్రపోజల్ ఆఫ్ లాక్డౌన్, పర్పస్ ఆఫ్ లాక్డౌన్. వాట్ ఇంట్లో కూర్చొని భగవంతుని ప్రే చేయండి. ఎస్, ఎట్లాగో మామూలు రోజులు ఎట్లాగో నువ్వు ప్రే చేయవు, కనీసం ఈ రోజన్నా చేయి. ఆర్తో అర్ధార్థి జిజ్ఞాసు జ్ఞానిజ భర్దర్శివ అన్నాడు అక్కడ. ఆర్తో వీఆర్ ఇన్ ఆర్తి నౌ, వీఆర్ ఇన్ నీడ్, రియల్ దేర్ నౌ. Otherwise, yesterday it was 1,000 people a day. One day, 1,00,000 people a day. Who knows? కోటి మంది ఆయన బ్రహ్మంగారు చెప్పారు, కోట్ల కొద్ది మంది వస్తారట. I don't know how many people read that prediction. Bhagavatam also predicted same thing. Bhagavatam 12th canto, same prediction is there. People will be gone in massive way. That is there. So then this is the time for our intelligence, our realization. Otherwise, yes, one chole tough that's okay, right? So, but what next? Achha, what next? Who cares? Don't care. We are not worried about that. But there are some people who they care. Okay, what is going to happen? What is going to my destination? Where I am going? They are worried about it. But I'm finishing my life without doing any advancement, any realization, any knowledge. I'm living my life. So for them it's a problem. For those people, at least they sit down and pray to Krishna. And Bhagavantaniki prayers dwara, yes, so many people have acquired so many things through the prayers in the history. So many people. Prahlad prayed. My Lord, it's up to you. If you want to protect, protect. Otherwise, it's up to you. He was praying. He was remembering Krishna all the time, 24/7. For us, only Corona. For him, so many things. Not only Corona. There are so many other things are there. But he was protected from all those things. So these are the examples there in the history. And if you could look into them, give some inspiration and some strength. And then we can do something. Okay. Okay, let's finish this chapter so that at least 33, shloka number 33. దేవదేవుడు నిక్కముగా ఎల్లరకు తెలియబడకున్నను అతడే పరమశక్తిమంతుడు. 33 ఏమన్నా, దేవదేవుడు నిక్కముగా ఎల్లరకు తెలియబడకున్నను అతడే పరమశక్తిమంతుడు, మహిమాన్వితుడు అయి ఉన్నాడు. కనుక ప్రచండ వేగము కలిగిన కాలసర్పము నిరంతరము తరుముచు వారిని మిరింగివేయుటకు సిద్ధపడి ఉన్నను ఆ సర్ప భయముతో తనను ఆశ్రయించిన వానికి మాత్రము భగవానుడు రక్షణ సగును. స్వయంగా మృత్యువే ఆ దేవదేవునికి భయపడి పరుగు తీయై ఉన్నది. కనుక ఎల్లరకు నిజమైన ఆశ్రయము పరమ అధిష్టాత అగు అతన్నే శరణు జొచ్చుచున్నాము. గజేంద్ర ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దాట్. ఏం చెప్తున్నాడు ఆయన? దేవదేవుడు ఎల్లరకు తెలియబడకున్నాను. మంచి మాట. ఇవాళ చాలా మందికి దే డోంట్ హావ్ ఫెయిత్ ఆన్ గాడ్. ఉన్న వాళ్ళకి అంతో మీగర్. బట్ చెప్పాడు, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఫెయిత్ ఆన్ గాడ్, కృష్ణ, యూ కెన్ చేంజ్ దిస్ వరల్డ్ ఇన్ 18 days. Addressing his disciples, he said, how many of you have faith in Krishna? You have dedicated your life. You have become sannyasis. You have become brahmacharis. You are doing so much, but how much faith you have? Proper question.
then everybody bent their head. Why? Okay, not that much. At Prabhupada, when Prabhupada is asking, then it's different. So Prabhupada said, yes, that's what it is. Depending on your faith in Krishna, you will change this world. Prabhupada has got faith in Krishna, he has changed this world, especially the Western world. Western world, Prabhupada could change. Well, Western life, there is a tremendous change in the Western lives, especially in Russia. There are more than 3 lakhs or 5 lakhs people is telling that. There are certain many Krishna's devotees are there. Why? Where that has come from? Do you think they are the fools? No. Okay, పాయింట్ ఏంటి ఇక్కడ నిక్కముగా ఎల్లరికి తెలియబడదు, చాలా మందికి తెలియదు ఇవాళ. అయినప్పటికీ ఆయనను అతడే పరమశక్తిమంతుడు, ఎందుకు ఆయనకి నమ్మకం ఉంది కాబట్టి. గజేంద్రకి నమ్మకం కుదిరింది, ఆయనకే ఇంకా ఆయన మాత్రమే నన్ను రక్షిస్తాడు, ఎవరు రక్షించలేదు, దానికి అర్థమైపోయింది. సో దెన్ ఈజ్ మహిమాన్వితుడు అయి ఉన్నాడు కనుక ప్రచండ వేగము కలిగిన కాలసర్పం ఎల్లరూ నిరంతరం తరుముచు వారిని మిరింగి వేయటకు సిద్ధపడి ఉన్నాను. ఎస్, టైమ్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ సర్పెంట్, కాల సర్పం. మనం ఎక్కడ జీవిస్తున్నామట? కాలం అనే సర్పం యొక్క పడగ నీడలో నివసిస్తున్నాం. ఎప్పుడైనా కాటేస్తుంది. పాము ఒక లక్షణం ఏంటి? కాటేయటం దాని లక్షణం. అది ఎప్పుడు కాటేస్తే ఎవరికి తెలియదు, ఎప్పుడైనా కాటేయచ్చు. కానీ మనం ఏం చేసాం? అక్కడ ఆ కాల సర్పం యొక్క నీడలో ఉన్నాం మనం. వీఆర్ సో ఇంటెలిజెంట్, వీ నీడ్ సమ్ షెల్టర్ కావాలి. ఎక్కడ షెల్టర్ తీసుకున్నాం? సర్పం యొక్క షెల్టర్ తీసుకున్నాం. బట్ నేచర్ ఆఫ్ సర్పం ఏంటి? కాటేస్తుంది. అది మనం ఉన్నా లేకపోయినా కాటేస్తుంది. అది ఫట్ అయిపోయింది. సో ఆయన ఇక్కడ ఏమన్నాడు? ఎల్లరూ నిరంతరం తరుముచు వారిని మిరింగి వేటకు సిద్ధపడి ఉన్నాను. ఆ సర్ప భయంతో తనను ఆశ్రయించిన వానికి మాత్రం భగవానుడు రక్షణ నొసగును. దిస్ ఈస్ ద టైమ్ టు షేక్ షెల్టర్ ఆఫ్ కృష్ణ. ఎట్లాగూ మామూలు సిచ్యువేషన్లో ఎట్లాగూ మనకు షెల్టర్ తీసుకునే శక్తి లేదు, మనకు రియలైజేషన్ లేదు. కనీసం కష్టాల్లో ఉన్న షెల్టర్ తీసుకోకపోతే ఎవరు రక్షించలేరు మనల్ని. ఇంకా దాన్ని ఏమంటారు? నిద్ర నటిస్తే ఇంకా మనం ఏం చేయలేము, ఎవరు ఏం చేయలేరు, భగవంతుడు కృష్ణుడు కూడా ఏం చేయలేడు. సో ఇట్ ఈస్ లెఫ్ట్ ఫర్ అవర్ డెస్టినీ. మన కర్మకు వదిలేసి అరే పో అంటాం కదా, అరే నీ కర్మ పోరా అన్నీ చెప్పి చూస్తాం. వాడు వినలేదనుకో, అరే నీ కర్మ పోరా అంటే దాని అర్థం ఏంటి? వాని కర్మ బలంగా ఉంది అన్నమాట. ఎంత బలంగా ఉంది? వాడు వినకుండా ఉండే అంత బలంగా ఉంది. ఎందుకు? బుద్ధి కర్మానుసరిని కదా, బుద్ధి కర్మానుసారిని. వాని ఇంటెలిజెన్స్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది? నాట్ టు లిసన్ టు దట్ పర్సన్. అన్ని చెప్పాడు, ఇది చెయ్యి అది చెయ్యి అన్ని రకరకాల 360 డిగ్రీల నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత కూడా ఆ వ్యక్తి వినలేదనుకోండి, భగవంతు దగ్గర రా అని చెప్పడానికి వినలేదనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం? అరే నీ కర్మ పోరా అంటాం. ఎందుకు? ఆడి కర్మ అలా ఉందన్నమాట, ఆడి బుద్ధి, వాళ్ళ ఇంటెలిజెన్స్ అలా ఉంది, వాడి ఫ్రీ విల్ అలా ఉంది. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? ఈవెన్ కృష్ణ కూడా ఏం చేయలేడు. దెన్ హీ విల్ గో టు నెక్స్ట్ సైకిల్, హీ విల్ టేక్ సమ్ మోర్ టైమ్. దాని అర్థమైంది? సంబడి ఈస్ నాట్ కమింగ్ ఆఫ్టర్ సో మెనీ థింగ్స్. సో దెన్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? దెన్ హీ ఈజ్ డెస్టైన్డ్ ఫర్ హిజ్ నెక్స్ట్ సైకిల్. కృష్ణునికి ఏ ప్రాబ్లం లేదు. ఎస్, గో హెడ్, నో ప్రాబ్లం. సో అలాగా ఇక్కడ ఏమన్నాడు గజేంద్ర? సో కృష్ణుడు ఈ సమయంలో మనం షెల్టర్ తీసుకోవాలి కనుక ఎల్లరకు నిజమైన ఆశ్రయము పరమ అధిష్టాతయగు అతనినే శరణు చదువుతున్నాను అని చెప్పి ఈ సరెండర్. ఇక్కడ ఓకే, అయిపోయింది శ్లోక. గ్రేట్, 156, 157. ఓకే, సో ఈ గజేంద్ర మోక్షం ఫలితం రావాలంటే నెక్స్ట్ అధ్యాయం చదవాలి. మరి చదివితే ఏమన్నా ఉపయోగం. ఏంటది? 3వ అధ్యాయం, గజేంద్ర శరణాగతి, సరెండర్. దీంట్లో బ్యూటిఫుల్ ప్రేయర్స్ ఉంటాయి, లాట్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ ఉంది. చదివితే మంచిది, మీరైనా చదువుకోవచ్చు. భాగవతం, తెలుగులో భాగవతం ఉంది కాబట్టి చదవండి. చదివితే డెఫినెట్లీ యూ విల్ రియలైజ్ సంథింగ్ అండ్ ఇట్ విల్ హెల్ప్. భాగవతం యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే చదవటం వల్ల వీ మే నాట్ బీ ఏబుల్ టు సీ సంథింగ్ టాంజిబుల్. నాకేమొచ్చింది, ముజే క్యా మిలా హై అన్నారనుకోండి, ఏమొస్తుంది? ఏం రాదు. బట్ హృదయం క్లీన్ అవుతుంది, మనకు తెలియదు ఆ విషయం. నేను ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. ఫ్లైట్లో కూర్చున్నాం, ఫ్లైట్ పోయినట్టే అనిపిస్తుంది, బట్ ఫ్లైట్ పోతుంది. ఎట్లా పోతుంది? స్పీడ్ 1000 మైల్స్ పర్ అవర్తో వెళ్తుంది అది, బట్ యూ డోంట్ సీ దట్. సిమిలర్లీ భాగవతం రీడింగ్ కూడా ఏంటంటే మన హృదయం క్లెన్స్ అవుతూ ఉంటుంది. చదివినా, విన్నా, పాడినా భాగవతం క్లెన్స్ చేస్తుంది, క్లీన్ చేస్తూ ఉంటుంది హార్ట్ని. అంటే మనలో ఉన్నటువంటి టెండెన్సీస్ ఉన్నాయి చూసారా? ఏంటి ఆ టెండెన్సీస్? రాజేశ్వరం ప్రభు చెప్పాడు, 5 ఎఫెక్ట్స్.
ఫర్గాట్ ద శ్లోక. సో దాంట్లో అవన్నీ వచ్చేస్తాయి అనమాట. స్లోలీ హృదయం క్లీన్ అవుతూ ఉంటుంది, విషయం అర్థమవుతూ ఉంటుంది స్లోలీ. ఫస్ట్ గ్రాస్గా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే తెలియదు, మనకి ఏమీ అర్థం కాదు, అంతా ఒకలాగే కనపడుతుంటుంది. కానీ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్ కొంచెం డిఫరెన్స్ కనబడుతుంది, అరే కొంచెం లైట్ కనబడుతుంటుంది, ఇంకొంచెం బ్రైటర్, ఇంకొంచెం బ్రైటర్గా. దెన్ వన్ డే విల్ సీ ద లైట్. దట్ ఈస్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ శ్రీమద్ భాగవతం. అందుకని ప్లీజ్ ట్రై టు రీడ్. ఇట్స్ బై ద మర్సీ ఆఫ్ శ్రీల ప్రభుపాద్. It's available in English, it's available on internet, it's available in Telugu. It's so accessible compared to 100 years back. Now the scriptures are so much accessible in all the languages, in our own language. మన వాడుక భాషలో. గొప్పతనం ఏంటంటే వాడుక భాషలో ఉంది. వాళ్ళ ఇంగ్లీషు ఈవెన్ మోర్ దెన్ అమెరికా, ఇండియాలో ఇంగ్లీష్ హ్యాస్ బికమ్ ఏ వాడుక భాష. తెలుగు కన్నా కూడా నేను ఏం చేస్తున్నాను, నేను తెలుగులో మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నా, కానీ నేను ఆటోమేటిక్గా నాకు తెలియకుండా ఇంగ్లీష్కి వెళ్ళిపోతాను. ఎందుకు అట్లా తయారైపోయింది ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ. సరే, బెస్ట్ యూజ్ ఆఫ్ బ్యాడ్ బార్గెన్. ఓకే, ఈవెన్ దో ఇంగ్లీష్ వచ్చే లాంగ్వేజ్ అయినప్పటికీ కూడా స్టిల్ లెట్ us utilize in Krishna service, isn't it? Sanskrit is there, Telugu is there, both are better than English. I know, knowingly, with experience I am telling that both Sanskrit and Telugu are wonderful actually. కానీ మరి ఏం చేయలేం. బెస్ట్ యూజ్, బ్యాడ్ బార్గైనే, బట్ బెస్ట్ యూజ్ we got in English. Let's read, let's spend some time. We are spending time in so many other ways. Why not spend in this one? You may not see the result immediately, but that will be slowly, slow process. Okay, so my computer is telling that stop, so I am stopping here. Questions, comments? ఏమైనా నేర్చుకున్నామా? ఉపయోగమా, నిరుపయోగమా, వేస్టా, టైం వేస్టా? చాలా ఉపయోగం ప్రభు. ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా, కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన గజేంద్ర మోక్షము, గజేంద్రునికి ఉన్న అహంకారం అనేది అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు వస్తుంది కదా ప్రభు. ఓకే, అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు అదే ఉంది. ఏదైతే అహంకారం ఉందో అదే మనిషిని నాశనం చేస్తుంది అనేది, అది మేము ఇంకా కొంచెం క్లియర్ గా మాకు అర్థమైంది ప్రభు. ఇంకొకటి ఏంటంటే, మీరు yes, okay, anybody else? Let her recollect. ప్రోజీ పైలోకంలో కూడా అంత మంచి త్రికూట పర్వతంలో అంత ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో ఆ పైలోకాలలో కూడా జంతువులు ఉంటాయని ఇప్పుడే తెలిసింది ప్రభు నాకు. హరే కృష్ణ. 84 లక్షల రకాల జీవులు త్రూఅవుట్ 4 లోకాలలో ఉన్నాయి ప్రభు. ఎస్, ఓకే, మనం అనుకుంటాం అంతే కదా. మరి ఇప్పుడు జలజానవ లక్ష్యాన్ని స్థావర లక్ష వింశతి అంటే ఎక్కడ చూస్తున్నాం మనం? 20 మనకు 1000 కూడా లేవు. సో అంటే దీని అర్థం ఏంటి? ఇవన్నీ దే ఆర్ స్ప్రెడ్ త్రూ అవుట్ ది యూనివర్స్. ఈ యూనివర్స్ లో ఉన్నాయి, కొన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయి, కొన్ని ఇక్కడ లేకపోతే అలాగా. ఇప్పుడు 3వ చాప్టర్ చదవమన్నారు కదా ప్రభు. నెక్స్ట్ చాప్టర్ చదవమన్నారు. ఇప్పుడు ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే లంచ్ చేసి కూర్చుందామంటే అరౌండ్ 4 o'clock అలాగా ఒక 1.5 hours కూర్చుందామంటే కూర్చుందాం ప్రభు. కూర్చున్న వాళ్ళు నాకు మెసేజ్ I am also in Prabhuji. కృష్ణ ప్రభుజీ 4 పెట్టుకుందాం ప్రభుజీ. అందరు రెడీ ఉంటారు ప్రభు, కర్ఫ్యూ కదా. అదే అంటున్నా, కర్ఫ్యూ కదా, చదువుదామంటే చదువుదాం. మనసులో అదే చెప్పారు ప్రభు. మీరు చెప్తే కొంచెం చదివాను ప్రభు, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది. గజేంద్రుడు ఇంద్రద్యుమ్నుడు అట లాస్ట్ లైఫ్ లో. రైట్, ఎస్ ప్రభు 4 o'clock. ఓకే మరి. సో విల్ డ్రాప్, టేక్ లంచ్ అండ్ విల్ కమ్ బ్యాక్ ఎట్ వాట్ టైం? మీ ఓపిక ప్రభుజీ, మీరు ఎప్పుడంటే అప్పుడు.
3:30 చేసినావా? మీరు ఎప్పుడంటే ఎప్పుడు ప్రభుజీ? హలో ప్రభుజీ, కొంచెం నేను ఆగిపోయాను ప్రభు. అప్పటి నుంచి ఇక్కడికి వరకు అదే అహంకారం, అదే అహంభావం నడుస్తుంది కదా ప్రభు. అవును. కాకపోతే నేను కొంతమంది నాకంటే సీనియర్స్ ని చూసి, ఉదాహరణకి మా అమ్మగారిని చూసి అంత కూడబెట్టి పిల్లలకి ఇచ్చేసి, లాస్ట్ టైంలో వాళ్ళు చెప్తే వినలేదు అనే మనోవేదనతోటి వెళ్ళిన వాళ్ళని చాలా మందిని చూశాను ప్రభు నేను. అట్లా నాకు కొంచెము ఈ ఏనుగులాగా అనుకోండి ఇప్పుడు. Okay. Yes, we are all, at least me, I am like that. Yes. But ఈ మార్గం తప్ప ఏ మార్గము కూడా ఎవరిని కాపాడలేదు. అంతే, ప్రహ్లాదుడు చెప్పినట్టు ఈ మార్గం తప్ప ఇంకా వేరే మార్గం లేదు, ఏ మార్గం లేదు. అన్ని మార్గాలు క్లోజ్ చేసుకోవాల్సిందే. అవును మాధవి. ఓకే, సో 3:30కి వద్దామండి. మరి కొంచెం రెస్ట్ తీసుకోండి. లేదంటే నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఇలాగే నేను హ్యామర్ చేస్తే మీరు మళ్ళీ కాన్ఫరెన్స్ కావాలి జాయిన్ అవ్వరు నా బాధ. ప్రభుజీ వచ్చిన డౌట్ ప్రభుజీ, మాయాపూర్ హెడ్ క్వార్టర్స్ పెట్టుకున్నారు కదా ఇస్కాన్ కి. అవునవునా. ఎందుకు ప్రభుజీ మాయాపూర్ ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారు? మహాప్రభు బర్త్ ప్లేస్ ఆఫ్ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు. అది శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ప్రభుపాదుల వారా అని డౌట్ వచ్చింది నాకు. ప్రభుపాదుల వారు కలకత్తాలో పుట్టారు. ప్రభుపాద born in Calcutta. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు మాయాపూర్. ఓకే. World headquarters. Yes. Okay. 3:30 sharp. We'll come back. Okay. Hare Bhagavatam ki jai. Shri Prabhupada. Hare